You were able to manage your business, and then you were able to see enormous growth in your content creation also. I wanted to cover both the ends of your story. I'm always been a backbencher. It's not about చదవలేదు. I wish to always నాకు ఎప్పుడు ఒక 85-86% ఆడుతూ పాడుతూ కష్టపడకుండా వచ్చేసేది. కష్టపడితే ఏమొస్తుంది, కష్టపడాలి అన్నది ఎప్పుడు తెలియదు నాకు. ఫస్ట్ టైం ఐ ఫెయిల్డ్ వెన్ మై ఫస్ట్ సెమిస్టర్. నాకు సినిమాలు పిచ్చి ఉంది కొంచెం. ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అని చెప్పాను మా డాడీకి. ఓకే. మా డాడీ చాలా పేషెంట్గా విని తోలిస్తాను. ఇప్పుడు కూడా జోక్ చేస్తుంటా మమ్మీ. ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ కరెక్ట్ టైంలో పాస్ అయ్యి ఉంటే ఇప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీలో ఆ కంపెనీలో టిక్కు కట్టుకొని రాత్రి ఎప్పుడు వీకెండ్ అవుతుందని చూసుకుంటూ కూర్చునేవాళ్ళేమో. వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్. ఐ సీన్ కొంతమంది బిజినెస్ చేస్తూ ప్యాషనేట్ లేని వాళ్ళు జాబ్ చేస్తే ఎక్కువ ప్యాషనేట్ వాళ్ళు చూసాను. దే లవ్ దేర్ జాబ్. ఒక ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అవసరమా కాదా అంటావా? కాలేజ్ అనేది నువ్వు ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం వెళ్ళట్లేదు. ఇఫ్ యూ థింక్ కాలేజ్ సర్టిఫికేట్ కోసం వెళ్తావు వెరీ గుడ్. నీకు ఆ క్లారిటీ ఉంటే వెరీ గుడ్. నేను కాలేజ్కి వెళ్ళి ఏమైనా నేర్చేసుకుంటాను, పోట్ చేస్తాను మైండ్ సెట్ తో వెళ్ళామంటే నువ్వు దానికంటే పెద్ద వీపీ ఇంకేది. వై పర్టికులర్లీ కోచింగ్ అండ్ కన్సల్టింగ్? ఇప్పుడు డైరీ మిల్క్ తీసుకుంటే డైరీ మిల్క్ ప్రతి ఒక్కటి తింటాడు. ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ డైరీ మిల్క్. ఇప్పుడు డైరీ మిల్క్ ఎంత? 10 రూపాయలు. అదే ఒక బోర్న్వెల్ తీసుకున్నావు అంటే ఒక బోర్న్వెల్ ఒక్కొక్కటి ఒక 100 రూపాయలు ఉంటుంది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ పర్టికులర్ టేస్ట్. నేను అన్నీ చేస్తే నేను ఎప్పుడు దేంట్లోనే ఎక్స్పర్ట్ అవ్వలేను. People are becoming the brand. Founders అవ్వచ్చు, CEOs అవ్వచ్చు. So slowly your logos or your marketing things material is being replaced by actual faces. People don't do business with logos. People do business. This is marketing 101. ముందు కూడా అంతే ఉంది, ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది. What sparkled that thought for you to enter into a content creation space? One is I'm getting time. I'm getting 2.5, 3 hours of unrestricted access to pick his brains. చాలా మంది the way they would do one thing is the way they do everything. Hello viewers, welcome back to Neighborhood Talks. ఈ రోజు ఎపిసోడ్ చాలా స్పెషల్, ఎందుకంటే మన నైబర్ మిస్టర్ వివేక్ కందులా, ద మ్యాన్ బిహైండ్ బ్యాక్ బెంచింగ్ విత్ వివేక్. ఎస్, ఈరోజు మనం పోడ్కాస్టర్తో పోడ్కాస్ట్ చేయబోతున్నాం. అండ్ 17 బ్యాక్లాగ్స్తో స్టార్ట్ అయిన తన జర్నీ, నౌ హీ హాజ్ రీచ్ టు ఎ స్టేజ్ where he runs a digital marketing company, empowering small startups, turning into vast empires with his innovative marketing ideas. And he has also ventured into content creation with podcasts. Last 12 months back started in tana journey, it has seen a enormous growth in the last 12 months. And tanu చిన్న మొక్కల్ని ఎలాగా వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉండే ఒక అంకుల్ మొక్కల్ని ఎలా మార్కెటింగ్ చేయాలి, ఎలా అమ్మాలి, ఎలా కస్టమర్స్ని పెంచాలి అని తను అడిగిన ఒక హెల్ప్ ద్వారా స్టార్ట్ అయిన తన మార్కెటింగ్ జర్నీ, ఇట్ హ్యాస్ రీచ్డ్ టు అ వెరీ గ్రేటర్ హైట్స్. అండ్ ఈ మధ్యలో అండ్ త్రూ అవుట్ దిస్ 2 hours of conversation, it is going to be very raw, very unfiltered, and he spoke out about his life. He spoke out about the struggles. He spoke out about the way he works, the way he does his business, and the way he manages his team, and the way he helps the customer to transform their businesses and reach greater heights. Chala clear ga cheppar, and I'm definitely sure this is going to be very inspiring for a lot of youngsters out there. And also how a person can venture into multiple things but still ensuring that all of them reach to a very great heights. And 2 hours of conversation koda, the time flew by like anything. And I really enjoyed this entire conversations, and hope you also will like it. Let's jump in. Hello Vivek. Hi. Welcome to Neighborhood Talks. Thank you very much. Thank you for so inviting. much. Thank you so much for accepting the invite also. And so main reason behind ఏంటంటే I wanted to understand the process. Like I am also into this journey, but I want to understand the journeys of people who do multiple things or who excel at one particular thing also. అంటే ఇట్ కెన్ బి అది ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు, లేదా బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, లేదా నౌ డేస్ ట్రెండ్ అవుతున్న కాంటెంట్ క్రియేషన్ అవ్వచ్చు. అండ్ మెనీ కాంటెంట్ క్రియేటర్స్ వాట్ ఐ సీ ఈస్ దే డెఫినెట్లీ మేనేజ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, ఐదర్ జాబ్ అండ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ ఆర్ బిజినెస్ అండ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్. And doing multiple things in this fast paced world is required, and that doesn't mean it's easy. అంత ఈజీ ఏం కాదు మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేయడం, మేనేజ్ చేయడం అని. బట్ ఫ్యూ పీపుల్
what I've seen, your profile is, so you were able to manage your business, and then you were able to see enormous growth in your content creation also. So I wanted to cover both the ends of your story. Okay, and first of all, asalu who is Vivek, where is he from? I wanted to know. ఓకే, సో ఇప్పుడు కలిసినప్పుడు తెలుసుకున్నాం, కానీ నేను కూడా వైజాగ్ నుంచే, వైజాగ్ కుర్రోడిని. చిన్నప్పుడే డాడీ జాబ్ వల్ల వి షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్. 2002లో షిఫ్ట్ అయ్యాము. అండ్ వి బీన్ అప్పటి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడే అయింది, మోస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడే అయింది. కాలేజ్ ఇంటర్ 2 years అయ్యప్ప ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 lanes అటు 100 feet రోడ్ అయింది. అక్కడ నుంచి ఐ బీన్ మణిపాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్నాలజీలో ఐ డిడ్ మై B.Tech. సో ఐఎమ్ కంప్యూటర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రమ్ మణిపాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టెక్నాలజీ. సో అది అయిన తర్వాత, బట్ అగైన్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ బీన్ అ బ్యాక్ బెంచర్. అంటే చదవలేదని కాదు, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ చదవలేదని కాదు, ఐ విష్ టు ఆల్వేస్, నాకు ఎప్పుడు ఒక 85-86% ఆడుతూ పాడుతూ కష్టపడకుండా వచ్చేసేది. కష్టం అన్న కాన్సెప్ట్, కష్టపడితే ఏమొస్తుంది, కష్టపడాలి అన్నది ఎప్పుడు తెలియదు నాకు. ఎందుకు తెలియదు అంటే, ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ సిల్వర్ స్పూన్ ఇన్ మై మౌత్. మై డాడ్ ఇస్ అ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ, మై ఫాదర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ, my mother, she's a housewife. We've seen our downfall, we've seen our lows, we've seen our highs. కానీ ఏంటంటే కష్టపడితే ఏమొస్తుంది అన్న మైండ్ సెట్ లేదు. 86% వస్తుంది కదా, మోర్ దెన్ ఎనఫ్ కదా, చాలు కదా, ఆ మైండ్ సెట్తో ఉండేవాడిని. అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్. కానీ ఒక్కసారి కాలేజ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాట్ ఐవ్ రియలైజెస్, బట్ వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్, మణిపాల్ అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రీమియం కాలేజ్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఇట్స్ అ మెరిట్ కాలేజ్. దర్ ఇస్ నో NRI కోటా, అంటే మనకి మేనేజ్మెంట్ కోటా డబ్బులు కట్టి ఎంటర్ అవడం. ఇట్స్ అ ప్యూర్ మెరిట్ కాలేజ్. అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ యువర్ క్లాస్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ యూ ఆర్ ఈక్వల్ టు యూ. అండ్ వచ్చే కరికులం కూడా వాజ్ వెరీ 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 అడ్వాన్స్డ్. మాకు ఇప్పుడు నేను చూస్తుండేవాడిని, మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళకి ఇంకా C++ కూడా కాదు, C నేర్పించేవారు. మాకు అప్పుడే జావా నేర్పించేవారు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే. ఓకే, మాకు కూడా ప్రోగ్రామింగ్ అని ఉంటుంది. కూడా ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ వేర్ యూ స్టార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ టు ఆన్ ద చిప్స్. సో కూడా ప్రోగ్రామింగ్ నేర్పించేవారు. వీ యూస్ టు లెర్న్ AI బ్యాక్ దెన్ వెన్ 2015-16 వీ యూస్ టు లెర్న్ NLP, వీ యూస్ టు లెర్న్ మ్యాథ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు AI, ML నేర్చుకునే వాళ్ళం. దెన్ ఆర్ట్స్, మై స్పెషాలిటీ కంప్యూటర్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. సో ఇట్ వాస్ వెరీ ఈవెన్ మనకి ఈ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి కదా, నేర్పిస్తారు. సో మాకు కూడా ARM ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. నార్మల్గా అందరికి వేరే ప్రాసెసర్ నేర్పించారు, ARM ప్రాసెసర్ నేర్పించారు. ఎవరి మా లెక్చర్స్ కి ఇట్ వాస్ అవర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్. లెక్చర్స్ కూడా వచ్చేది కాదు, వాళ్ళు పాప నేర్చుకొని దెన్ దే టు లెర్న్, దే టు టీచ్ ఫెంటాస్టిక్లీ వెల్. అర్థమేది కాదు. అండ్ నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వలేదు. ఫస్ట్ టైం ఐ ఫెయిల్డ్ వెన్ మై ఫస్ట్ సెమిస్టర్. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ కెమికల్. ఓకే, ఎలక్ట్రికల్ ఫెయిల్ అయినా కూడా నాకు పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించలేదు, బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ రియలీ గుడ్ ఎట్ ఫిజిక్స్. కెమిస్ట్రీ ఐ వాజ్ ఎ టాపర్ త్రూ అండ్ త్రూ మై ఎంటైర్ లైఫ్. కెమిస్ట్రీ ఫెయిల్ అయ్యేసరికి నాకు అర్థం కాలేదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్, అసలు ఆ ప్రాసెస్ అయ్యేసరికి నేను ఎంత ప్రాసెస్, ఐ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే ఇంట్లో చెప్తే నేను ఫెయిల్ అయ్యానని ఇంట్లో చెప్తే ఇంట్లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతారని తెలియక నేను ఇంట్లో కూడా చెప్పలేదు. ఐ డిడ్ంట్ ఈవెన్ టెల్ దెమ్. ఆ 2 3 అయినాయి, 3 5 అయినాయి, 5. సో ఎండ్ ఆఫ్ మై 4th year ఐ వాజ్ లెఫ్ట్ విత్ 17 backlogs. ఓకే, 17 backlogs was not a small thing. Then I went back home and 3rd year ending లో డాడీ 4th year అని రానివ్వరు, నాకు ఇయర్ బ్యాక్ పడింది. నాకు యాక్చువల్లీ నడిపించేస్తా కానీ సినిమా, ఐ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్యాషన్. నాకు సినిమాలు పిచ్చి ఉంది కొంచెం, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అని చెప్పాను మా డాడీకి. ఓకే, మా డాడీ చాలా పేషెంట్గా విని తోలుతీస్తాను తోలుతీస్తానేసరికి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక క్రైసిస్ లైఫ్లో. ఏంటి నా లైఫ్ ఎటో వెళ్తుంది అనుకున్నాను. నేను కష్టపడి నా ప్యాషన్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాను. ప్యాషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇంట్లో చెప్తే ఇంట్లో తోలుతీస్తా అంటున్నారు, నాకు సపోర్ట్ లేదు. అప్పుడు ఎంత బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అంటే, ఇంట్లో వాళ్ళు నో అంటే వాళ్ళతో ఫైట్ చేయాలి అని కూడా లేదు. బికాజ్ ఐ నెవర్ ఫాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఐ నెవర్ ఫాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. నేను దేనికి కష్టపడలేదు. ఫస్ట్ టైం ఫెయిల్ అయ్యాను. ఆ ఫెయిల్ అన్నది కాంపౌండ్ అయితే ఒక 17 బ్యాక్లో నా తలకేది ఉన్నాయి. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు నాకు. దెన్ ఐ సెడ్ ఓకే ఇలా కాదు అని చెప్పి వెంట్ బ్యాక్ టు కాలేజ్. నాకు ఐ న్యూ
దట్ ఎలాగైనా అంత టైంకి ఇంజనీరింగ్ అవ్వదు. 17 బ్యాక్లాగ్స్ ఇస్ నాట్ అ స్మాల్ థింగ్. ఇంజనీరింగ్ అయితే ఛాన్స్ లేదా అవ్వదు. నాకు జాబ్ అయితే ఇవ్వడు. 17 బ్యాక్లాగ్ చూసి 17 క్రెడిట్స్ దాకా బ్యాక్లాగ్స్ అంటాడు చూసి. సో ఏంటి ఏం చేయాలి అర్థం కాక, సో నేను మా బావ హీస్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇప్పుడు కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా ఉన్నాడు. సో మా బావ సడన్గా ఒక రోజు ఫోన్ చేసి, అరే నేను ఇలాగా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక ఇమిగ్రేషన్ ఏజెన్సీ పెడదాం అనుకున్నారా, కన్సల్టెన్సీ ఏజెన్సీ, సో నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలరా అన్నాడు. మా బావ ఇలాగ పాడతా ప్రతిబోధిత అన్నట్టు కనిపించాడు దేవుడు బావ, నువ్వు రా చేసేద్దాం, నువ్వు ఏం కాని చేద్దాం, లైక్ లెట్స్ డూ ఇట్ అన్నాడు. అంటే బట్ వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇస్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. బాగా మాట్లాడగలను. ఐ యూస్ టు హ్యావ్ లైక్ ఒక గ్రూప్ ఉంటే ఆ గ్రూప్ లో ఆల్ఫా అంటారు కదా, ఐ యూస్ టు బి దట్ ఆల్ఫా. సో అందరికీ జాబ్లు వచ్చినాయి, అందరికీ మంచి మార్కులు వచ్చినా కూడా అందరు మనం చెప్పింది వింటారు. బికాజ్ ఐ యూస్ టు కమ్యూనికేట్ వెల్, బికాజ్ ఐ వాజ్ కొంచెం ఆ విజనరీ మైండ్ సెట్ ఉండేది. సో ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు లేదు చేద్దాం బావా, ఎందుకంటే మనకి ఇంకో దిక్కులేదు, చేద్దాం బావా అని చెప్పి వి స్టార్టెడ్. అప్పుడు ఎస్బికే సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పి సౌత్ ఆఫ్రికాలో మేము కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం. ఓకే. సో వాట్ మా బావ ఏం ఐడెంటిఫై చేశాడు, మా బావ ఈజ్ ఏ అవుట్ అండ్ అవుట్ మాన్యువల్ టెస్టర్. పక్కా మా ఫ్యామిలీ ఈజ్ అ బ్యాంక్ ఫ్యామిలీ. మా ఫ్యామిలీలో కొంచెం ఆ బిజినెస్ దురద, ఐ నాట్ ఈవెన్ సే జీన్, దురద ఉందంటే ఒకటి మా డాడీకి, ఇంకోటి మా బావకి. మా డాడీకి ఎంత ఎక్కువ పాపం దొరుకుతుందంటే బ్యాంక్ హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజనల్ మేనేజర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ బ్యాంక్స్. అది వదిలేసి బయటకు వచ్చి పీక్ లో, అండ్ హీ వాజ్ నాట్ లైక్ అగైన్ మై డాడ్ ఇస్ 50 years old రైట్ నౌ. When until 1 year back 40 years, and he was his peak. ఇంకో 2 years ఉంటే he'll become national head or regional head. అలాంటి టైంలో బయటకు వచ్చేసి మా డాడీ he started doing real estate and all of these businesses. ఓకే. అండ్ మా బావ కూడా లైక్ చేద్దాం రా అని అంటే, అప్పుడు మా బావ రిలీజ్ అయింది ఏంటంటే, మనకి ఇండియా ఎలా అయితే US కి సర్వీస్ డంపో, సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది UK కి సర్వీస్ డంప్. ఓకే. సో there is a lot of projects which come from UK and all the European Union టు సౌత్ ఆఫ్రికా. ఓకే. అండ్ మా బావ ఏంటంటే హీస్ లైక్, అరే నీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, వెనెవర్ దర్ ఇస్ డంప్ కమింగ్ ఇన్ యూ నీడ్ రిసోర్సెస్ టు బ్యాక్ ద డంప్. కానీ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఆ ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్ అయితే క్లియర్గా ఉంది. సో దే నీడ్ మ్యాన్ పవర్, అండ్ వాట్ బెటర్ మ్యాన్ పవర్ దెన్ అవర్ అమీర్పేట్ పీపుల్. వీ లవ్ అవర్ అమీర్పేట్. సో అమీర్పేట్ ఉంది కాబట్టి మన అమీర్పేట్లో మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ని తీసుకెళ్ళి సౌత్ ఆఫ్రికాలో డిప్లాయ్ చేద్దాము. మనము ఒక స్టార్ట్ చేద్దాము. వీఆర్ ఆల్సో టైడ్ అప్ విత్ అ ఫ్యూ కంపెనీస్ దేర్. సో లెట్స్ వాళ్ళకి మనం సప్లై చేద్దామని వీ స్టార్టెడ్ విత్ దిస్ వెరీ స్మాల్ థింగ్. ఇట్ వాస్ అ వెరీ బేసిక్ ఐడియా. ఇట్ వాస్ అ నావెల్ ఐడియా. ఇట్ వాస్ నాట్ లైక్ అ హ్యూజ్ నావెల్ ఐడియా. ఇట్ వాస్ అ బేసిక్ ఐడియా. Body shopping is something everyone does. We just found a niche. We did it. And we did really well. Almost నేను ఇక్కడ ఇండియాలో ఉండే అప్లికేషన్స్ అవన్నీ నేనే మేనేజ్ చేస్తామని. సో వీ వర్ 2 members టీమ్. బావ అక్కడ చూసుకునేవాడిని, ఇక్కడ చూసామని. ఎంత ఫనీ థింగ్ అంటే ఐ నెవర్ వెంట్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా ఆల్సో. అండ్ ఐ యూస్ టు మేనేజ్ ద కంపెనీ దేర్. ఐ యూస్ టు మేనేజ్ ద రిసోర్సెస్. సో వీ యూస్ టు డూ దట్. దెన్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఏమైపోయిందంటే, అక్కడ వచ్చిన కంపెనీస్, అరే మీరు ఎలాగైనా నాకు రిసోర్సెస్ ఇస్తున్నారు కదా, మరి ప్రాజెక్ట్స్ పని ఉన్న మీరు చేసుకుంటారు కదా, మీరు ఎప్పుడు ఎన్ని పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీ దగ్గర ఒక 5 to 10 members బెంచ్లో ఉంటారు అక్కడ, బికాస్ దే ఆర్ వెయిటింగ్, బికాస్ దట్స్ ఎ కాంట్రాక్చువల్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంటుంది అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో. ఎలాగో ఉంటున్నారు కదా, మేము ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాం, మీరు చేస్తారా అని అడిగారు. We were like, absolutely, anything which comes in a way, we're like, absolutely, we'll do it. So we went. So that is how immigration consultancy started a different wing, which is a software company. Okay. So we took up a lot of projects. Then we used to manage, I used to manage around 20-25 members team. Oh. And everyone used to be at least a 6 years experience untunde. And they're much older than me. I was 22 at that point of time. But the good thing is I used to manage these people, and ఎట్లంటే ఈడు చెప్పేది వినాలా అన్న ఎప్పుడు నాకు అనిపించలేదు. వాళ్ళకి వచ్చినట్టు కూడా అనిపించలేదు. I was very, very good at it. So I realized, okay, this is good, this is going well, fine, fantastic. But this is not the passion. నేను 17 రోజులు కంప్యూటర్స్లో 17 బ్యాక్లాగ్స్ పెట్టుకున్నామంటే ఇప్పుడు కంపెనీ రన్ చేస్తున్నాను అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. బట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై ప్యాషన్. మై ప్యాషన్ హస్ ఆల్వేస్ బీన్ స్టోరీ టెలింగ్. ఓకే. ఫిల్మ్స్ చేయాలి, స్టోరీ చేయాలి, సినిమాలు తీయాలి అని. సో వాట్ నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ బెస్ట్ థింగ్ ఐ కెన్ డూ అన్నప్పుడు, మా ఇంటి ముందు మా ఇల్లు చాలా లోపలికి ఉంటుంది అన్నమాట. సో వీ స్టే ఇన్ సాకేత్. సాకేత్ ఇస్ లైక్
స్మాల్, ఇట్స్ టౌన్షిప్, బట్ దాంట్లో షాప్ లోపల ఉంటుంది. మా ఇంటి ముందు ఒక ఆయన ఉండేవారు, ఆయన బోన్సాయ్ ప్లాంట్స్ అమ్మేవారు. బోన్సాయ్ ప్లాంట్స్ అంటే మనకి చెట్లు ఉంటాయి కదా, పెద్ద పెద్ద ఓల్డ్ చెట్లు చిన్నగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో దట్స్ బోన్సాయ్ ప్లాంట్స్. ఆయన ఒక రోజు వచ్చి, వివేక్ నాకు ఎవరు రావట్లేదు, ఆయన ఇంటి పక్కనే స్టోర్, ఇంటి పక్కన అడ్జసెంట్ గా స్టోర్ ఉంటుంది. వివేక్ నా దానికి ఎవరు కొనట్లేదు, నాకు ఎవరు రావట్లేదు, నువ్వు ఎవరైనా హెల్ప్ చేయగలవా అని అడిగారు. నేను ఇలా చూసి, ఎంత దూరం ఎవరు వస్తారు అసలు ఈ చెట్లకి, ఎవరు కొనుక్కుంటారు? ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో ద మార్కెట్. రోజు చూస్తే రోజు మేము డోర్ ఓపెన్ చేసి ఆయన కనిపిస్తారు, మాకు ఆయిల్ కనిపిస్తారు, బట్ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ ద మార్కెట్. నేను ఎంత అన్అవేర్ అంటే ఆ మార్కెట్కి, మా ఇంట్లో చెట్లు నీళ్ళు కూడా పోయాను నేను అలాంటి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ నో క్లూ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దెన్ ఐ సెడ్ ఎస్, ఓకే ఐ విల్ హెల్ప్ యూ. బట్ ఐ రియలైజ్ దట్ నేను ఆయనకి హెల్ప్ చేస్తే, లేక నేను అడిగాను, ఆయన హీ వాజ్ వెరీ జనరస్ అబౌట్ ఇట్. వివేక్, నేను నా సెల్ అయిన ప్రతి ప్లాన్లో నేను 20% నీకు ఇస్తాను అని. ఓకే ఫైన్, ఫెంటాస్టిక్, గుడ్. బట్ నేనేమనుకున్నానంటే, ఒకవేళ నేను ఆయన బ్రాండ్ మార్కెట్ చేస్తే 20% నేను చెప్పి బతకలేను. Like again, I can never, if I'm thinking big, then this is something I decided there itself. I'm never going to sustain myself with to the 20%. So what else can I do? Ante then I thought, okay fine, I'll create a brand of myself. Okay, bonsai చుట్టూ ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఆ బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసిన ఆ బ్రాండ్ ని మార్కెట్ చేస్తాము. Like we'll start like a parallel thing అన్నట్టు. So we started Yumi and Bonsai అని చెప్పి I started a company. అప్పుడు at that point of time గ్రాఫిక్ డిజైన్ ఏమి రాదు నాకు. నా ఫస్ట్ లోగో నేను తీసుకెళ్ళి మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్లో క్రియేట్ చేసుకున్నాను. యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి గూగుల్లోకి వెళ్ళి 2-3 ఇమేజ్లు పట్టుకుని, ఆ ఇమేజ్ పట్టుకుని దానికి ఒక తోక యాడ్ చేసి ఇలా నేనే మైక్రోసాఫ్ట్ పెయింట్లో క్రియేట్ చేసుకున్నా. అప్పుడు నాకు పిఎన్జీకి జేపీజీకి డిఫరెన్స్ కూడా తెలియదు నాకు. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ 2016, 17, 18. మరి ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసావా? చెప్తాను అది కూడా. అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఇంటికి వచ్చాను. ఇంటికి వచ్చాక నా ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అవ్వాలని కూడా తెలియదు మా అమ్మకి. నేను అయిపోయిందని చెప్పాను. అబ్బో చాలా అసలు లైక్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నా లైఫ్లో ఎక్కడ కాలు పెట్టినా కుంపటే, ఎక్కడ కాలు పెడితే ఏ బాంబు పెలుద్దా అని భయం వేస్తూ బతికేవాడిని. బట్ ది థింగ్ ఈజ్, ఇంట్లో ఒకసారి తెలిసిపోయింది మాటలు. ఎందుకంటే ఛాన్సలర్ ఇస్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఫ్రెండ్. ఫనీ థింగ్ అంటే మా అనిపాల్లో మా తాతగారు కూడా అక్కడ చదివారు, మా మమ్మీ వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా అక్కడ చదివారు. సో ఆ ఛాన్సలర్ చెప్పారు, మీ కూడా అవ్వలేదు, 17 ఉన్నాయి అక్కడ, చిన్న మ్యాటర్ కాదు చెప్పేసరికి మా ఇంట్లో తెలిసిందన్నమాట. ఇంకా అప్పుడు దట్ వాజ్ మై లోయెస్ట్ లో నా లైఫ్లో. అంటే ఇంట్లో it's always been Vivek is very very smart, Vivek will do something very very big in his life. వాళ్ళ చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ లో టీచర్ ఇదే ప్రిన్సిపల్ అనేవారు, మా మమ్మీ కూడా బిలీవ్ చేసేవారు. దట్ ఈస్ వాట్. దెన్ ఐ ఫెయిల్డ్. I didn't complete my engineering after spending 22 lakhs. College is very very costly. 22 lakhs and again without NRI management quota కాదు, ఇది జస్ట్ ఫీజే 22 lakhs అయింది. I didn't understand like what to do. What I realized is I need to start listening to myself. ఇప్పటి వరకు ఏదో వస్తే అదే ఏం చేసుకుంటూ పోదాం అన్న మైండ్ సెట్ కంట ఫస్ట్ టైం ఒక జస్ట్ నీకంటూ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ పెట్టుకోవాలి and mindset to then when I decided that, then my life switched. Okay. And from there the Yumi and Bonsai started, the Yumi and Bonsai thing. There was a point of time when I learned how to ఒక వెబ్సైట్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి, మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి, ప్లాన్స్ ఎలా అమ్మాలి, నాకు అర్థం కావడానికి, అసలు ఎందుకు కొనుక్కుంటారు ప్లాన్స్ అర్థం కావడానికి ఒక హార్టికల్చర్ ఎక్స్పో ఉంటే వెళ్ళి హార్టికల్చర్ ఎక్స్పో నుంచి 10 శాతం వరకు ఎండలో ఉంచున్నా. ఎందుకు కొనుక్కుంటున్నారా చెట్లు మీరు అనే మనిషి ఆల్మోస్ట్ ఒక 10,000 members ఫుట్ఫాల్ ఉంటుంది అక్కడ. వెళ్ళి కూర్చొని అందరు వింటున్నా అన్నమాట. ఎందుకు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ ఇట్స్ లైక్ ఇంట్లో కుక్క ఎందుకు ఉంటుంది, అలాగే ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎమోషన్ థింగ్. సో ఐ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ దెన్ వి స్టార్టెడ్ డూయింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆన్ ఇట్. SEO అన్నది ఐడెంటిఫై చేశాను, మార్కెటింగ్ అన్ని చేయాలని ఐడెంటిఫై చేశాను. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ దానికి సొల్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ there was a point of time when Yumi and Bonsai grew into 3 franchises. Before COVID. Hyderabad lo okati, Mumbai, Bangalore lo okati, Chennai lo we gave a franchise. Then the COVID came. Then we said, okay, let's just take a break on this. So then we realized, okay, fine. Now that I have so much the skill and my strength is storytelling, I should like help a different market altogether. I should start something myself అని చెప్పి అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన Strux Digital.
So Strux Digital was around right before COVID started some Strux Digital 2019, somewhere around that. Start chesi, it started out like a single person. I was the only guy. Like I did not even enter a freelancer and నాకు ఆ freelancer word నచ్చేది కాదు. I don't want to call myself a freelancer. I want to call myself a company because I'm dreaming big. I'm always very, very, very particular. I knew that there will be a point of time we'll have so many clients, I'll not be able to handle it myself. Let us just like name it the right way before. So we started Strux Digital. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. Luckily, touch wood, because God's grace, first year we hit around 70-80 lakhs revenue. Oh. Again. ఎలా చేసాము అంటే then I realized that the biggest lever, consciously, subconsciously, was content. Okay. నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్ తీసుకొని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రొఫైల్లో నా పర్సనల్ ప్రొఫైల్ అది అప్పుడు మన ఫోటోలు అన్నీ పెట్టుకుంటాను. ఆ ప్రొఫైల్ తీసుకొని I put a camera and I started doing videos explaining about marketing to people. వరకు ఏంటి యూట్యూబ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అంటే ఫోటోలు పెట్టుకోవడానికి లేకపోతే డాన్స్ చేయడానికి అనుకున్నాం. దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఇఫ్ దే కెన్ డాన్స్, if they can dance and entertain us, I can shoot a video, educate them. If I educate them, they will trust me and they'll give me business. అది హైపోథెసిస్. ఆ హైపోథెసిస్ మీద వెళ్ళి స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ వీడియోస్. ఇప్పుడు ఏదైతే బ్యాక్ బెంచింగ్ విత్ వివేక్ అనే ఛానల్ ఉందో, టైం తీసుకొని ఒక స్క్రోల్ చేస్తే కిందన ఆల్మోస్ట్ ఒక 200 వీడియోస్ వస్తాయి. ఓకే. విచ్ ఆల్ ద వీడియోస్ ఆర్ మార్కెటింగ్ బేస్డ్ వీడియోస్, మార్కెటింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ మీద వీడియోస్ 200 వీడియోస్ వస్తాయి. అండ్ అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా పర్సనల్ ప్రొఫైల్ కాబట్టి నాకు 600 ఫాలోవర్స్ ఉండేవారు. ఆఫ్టర్ 200 ఫాలోవర్స్ ఆల్సో, ఆఫ్టర్ 200 పోస్ట్స్ ఆల్సో, మై ఫాలోవర్స్ వెంట 1500-1600. బట్ ఐ మేడ్ 60 lakhs out of it. Oh. Because I reached out to my right target audience. వ్యూస్ గీసామని పక్కన పెట్టాను. నాకు ఒక ప్రాబ్లం అనిపించింది, ఆ ప్రాబ్లం గురించి మాట్లాడాను. ఆ ప్రాబ్లం ఎవరైతే రిలేట్ అయ్యారో ఆ రిలేట్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి, ఓకే యూ బీన్ వెరీ వెరీ స్పెసిఫిక్, యూ బీన్ వెరీ వెరీ పర్టికులర్, కెన్ యూ డూ దిస్ ఫర్ మీ? దే రీచ్డ్ అవుట్ టు us and we have done it. And that's how I got my first client. తెలియని మార్కెట్లో ఫస్ట్ టైం ఎంటర్ అవ్వడానికి ప్రతి వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది. The way you do it is, you might as well go back and just like put it out on the internet. Internet is the biggest distribution channel right now. Oh. So I leveraged it, knowingly, unknowingly, I leveraged it, worked out really well from them. From there, the team grew. We specialized చేస్తాము. We specialized marketing agency. Right in the COVID, ఈ 49.99, 199 రూపీస్ వర్క్షాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, వెబినార్స్ ఉంటాయో, ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ ఉంటాయో, వాళ్ళందరికీ ఆల్మోస్ట్ మార్కెట్లో ప్రతి పెద్ద ప్లేయర్కి we worked. And we have gotten huge results, crazy results. Even now also we work a little less on those because every time they grow, they just have an in-house team. Okay, appointed in-house team పెట్టేసుకుంటారు. That is we help them set other in-house teams also. At this point of time, we have an international client. A lot of international clientele ఉంది మాకు. అది కాకుండా ఎవరైతే coaches అయినా who we feel are are actually doing a change in the market, we work with them currently. Okay. For example, మా క్లయింట్లలో ఇప్పుడు ఒక రజనీ అని చెప్పి ఒక ఉన్నారు. She helps people with autism. And she's one of the biggest, if not the only one, she's the biggest person who's helping people with autism, parents with autism. That is something I'm very, very close to. I have another person who's helping another set of kids with a homeschooling system. We have another set of client who is helping people who is helping CAs to grow their business. So, like particularly we think whenever, okay, this is a nice product, this is very important, there's a need in the market, we help them to be wildfire. But నీ ప్రోడక్ట్కి ఏవైనా మీ ప్రోడక్ట్కి ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ హ్యూజ్ పొటెన్షియల్ కానీ కరెక్ట్గా రీచ్ అవ్వట్లేదు నా ప్రోడక్ట్, అలాంటి వాళ్ళని మేము పట్టుకొని వీ స్ట్రీమ్ లైన్ ద ప్రాసెస్ అండ్ వీ మార్కెట్ దట్. సో ఫ్రమ్ దేర్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ ఎ టీమ్. Recently we took an office. In December we took an office because my entire time I've been in a position that I don't need an office. నా టీమ్ మొత్తం రిమోట్. నా హైదరాబాద్లో నాకు ఒక స్టాఫ్ కూడా లేదు. నా హెడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఫ్రమ్ కాకినాడ, నా హెడ్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ హెచ్ఆర్ ఇస్ ఫ్రమ్ అనకాపల్లిలో మా స్కూల్ టీచర్ని పట్టుకొని నేను హెడ్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ అండ్ ఫైనాన్స్ ఇస్తాను. బికాస్ షీ హెస్ లెర్న్ day 1 స్ట్రక్స్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు షీ హెస్ బీన్ దేర్ విత్ మీ. షీ హెస్ లెర్న్డ్ అ లాట్. She's our head. She handles all our finance and HR. She's the one. My media buyers are from Bangalore, Vijayanagaram,
కోల్కతా, లక్నో, చెన్నై. సో ఆల్ దిస్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ప్లేసెస్. సో టీమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉండే. ఐ నీడ్ అన్ ఆఫీస్. తీసుకుని నేను ఒక్కనే దేయాలని కూర్చోవాలి పోయి ఆఫీస్ పోయి. బట్ ఫెబ్లో వెన్ యూ డిసైడ్ దట్ మేము బ్యాక్ బెంచింగ్ వర్క్ చేద్దాము, పాడ్కాస్ట్ చేద్దాము అన్నప్పుడు, దెన్ December we took the office. We built the entire office. We built the studio. And from February, we started posting the podcast. January, shoot cheyadam modalettam. February, I think around end lo, we started doing the podcast. Feb, to cut chesi, now right now we are in December. November mid kalla, we hit 100,000 subscribers. Oh. So that journey was also a very interesting journey. So we will discuss about that. But yeah, so right now I'm doing, I also have other two more companies. Oka skill నేర్చుకున్న company, it's an edtech company. And then I have something called as testing professor, where we teach automation testing to people. So that's something which we recently started and it's going out really, really well. So I do multiple things. We have more things I want to do. I don't want to stop here. Because like again స్విచ్ అయిన తర్వాత నాకంటూ ఒక థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చిన తర్వాత వెనక తిరిగి చూసుకునేది లేదు, ఇంకా వెళ్ళిపోవాల్సింది. That is what I've decided and that's what I've been doing. సో అంటే నేను అడగాల్సిన క్వశ్చన్స్ అన్నికి అడగకుండా యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ఎంటైర్ జర్నీ. బట్ యాక్చువల్లీ ఇది నాకు ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే, నౌ ఐ కెన్ టచ్ బేస్ పర్టికులర్ పాయింట్స్ ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ. సో ఫస్ట్ అసలు 17 బ్యాక్లాగ్స్ ఎలా క్లియర్ చేసావు, ఇంజనీరింగ్ ఎలా కంప్లీట్ చేసావు, ఐ వాంటెడ్ టు నో దట్. సో ఒక్కసారి నేను కంపెనీ పెట్టిన తర్వాత when I started making money, ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఇంకా అప్పటి వరకు ఎట్లా ఇంట్లో కిందకు వచ్చి చూస్తుంటే కళ్ళు మా డాడీ మమ్మీ అని చూస్తే అదొక గిల్టీ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది కదా, వీళ్ళు 20 లక్షలు ఖర్చు పెట్టారు, ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు షో ఫర్ దెమ్. బట్ థింగ్ ఇస్ మా ఫాదర్ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో హ్యూమన్ మోసే చేస్తున్నప్పుడు ఇలా చెట్లు అమ్ముకొని బతుకుతావా నువ్వు అన్నట్టు ఒకసారి అడిగారు. నేను జస్ట్ అలా నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అనమాట. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వెనక మాట్లాడడానికి లేదు. దే ఆర్ రైట్, I made a mistake. నా మిస్టేక్ నేను కాన్సిక్వెన్స్, ఇది నా కాన్సిక్వెన్స్, ఐఎమ్ గోన్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్స్. But when I started making money, they also realized that okay fine, he's making something of himself and it's not ఏదో ఎవ పనులు చేసి సంపాదించట్లేదు. He's doing a good thing. He's having a successful business and he himself as an entrepreneur, he also realized okay fine, ఇది చేసుకుంటున్నాడు, సరే చేయని అని మా తాత who is also my mummy and father, తాతగారు is a very good big profile. So he is the port president for Jindal Southwest. Okay. So గోవాలో పోర్ట్ కి ఆయన ప్రెసిడెంట్. ఆయన వెళ్ళి అదాని జిందాల్ తో ఆయన కూర్చునేవారు. He used to sit in the board meetings right beside him. And he said అరే డిగ్రీ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ రా, కంప్లీట్ చేసుకో. సో కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా అలా వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసి మెల్లిమెల్లిగా 17 2 పట్టుకొచ్చా. ఓకే. ఆ 2 ఎన్నిసార్లు రాసిన అయ్యేవి కావు. ఏంటో 2, ఒకటేమో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పి, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఇస్ ఆర్మ్ ప్రోగ్రామింగ్ మాట మాది. సో రెండు ఉంటే ఎప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. సిస్క్ అని ఉంటుంది, మాకు రిస్క్ మీద ఉండేది అనమాట. రిస్క్ లో ఏముంటుంది అంటే యూ హ్యావ్ లైక్ LPC 1768. సో ఇట్స్ అ ప్రాసెసర్, ఆర్మ్ ప్రాసెసర్ మీద మేము విష్ టు డూ. ఒక మొక్క అర్థమేది కాదు అది అసలు. ఏం రానైనా వాడు బిట్లు ఇటు మార్చమంటాడు, అటు మార్చమంటాడు, అసలు ఒకటి అదొకటి. ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఉండేది అనమాట. ఆ సబ్జెక్ట్ ఇంటర్నల్స్ తక్కువ, సబ్జెక్ట్ వాజ్ ఈజీ, సో మచ్ హార్డర్. ఇలా కాదు ఎంతకీ అవ్వట్లేదు. ఇంకోటి కూడా ఐ థింక్ ఇట్ కూడా ప్రోగ్రామింగ్, 2 ప్రోగ్రామింగ్ అసలు ఎక్కేది కాదు అది, ఎందుకంటే దట్ వాజ్ నాట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్. ఇట్లా కాదు అని చెప్పి 2020లో కోవిడ్ వచ్చింది. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇంకా ఆ ఇయర్లో అవ్వకపోతే ఇంజనీరింగ్లో అన్ఫిట్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అది ఉంటుంది. అంటే నువ్వు 7 ఏళ్ళలో నువ్వు కంప్లీట్ చేయకపోతే కోర్సు యూ నాట్ గెట్ తర్వాత వేస్ట్ చేసినా వేస్ట్. అన్ఫిట్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదో ఉంటుంది. ఐ వాజ్ ఇన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ ఇట్. నేను లైట్ తీసుకున్నా. కోవిడ్ వచ్చి వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలి కదా, వాళ్ళు ఆన్లైన్లో రాసుకుంటారా అని ఒక బిస్కెట్ వేసారు అనమాట మాకు. వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ దొరికింది కదా ఛాన్స్ అని చెప్పి 1 2 3 3 స్క్రీన్లు పెట్టా ఇక్కడ. దాంతోపాటు మళ్ళీ గూగుల్లో కొట్టి చేయడం వాజ్ ఓకే. ఐ వెంట్ ఒక స్టెప్ అహెడ్. నాలాంటి వాళ్ళు దేవుళ్ళు నాకంటే 3 ఏళ్ళు చిన్నోళ్ళు ఆ పేపర్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఒక 20 మంది. వాళ్ళందరినీ లింక్డ్ఇన్లో అప్రోచ్ అయ్యా. ఓకే.
అప్రోచ్ అయ్యి ఎందుకంటే మా అల్బనే వచ్చేస్తాయి కదా అని తెలుసు నాకు, మాకు లిస్ట్ వచ్చింది అనమాట, హూ ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ అని చెప్పి. అని లింక్ అప్రోచ్ అయ్యి, తమ్ముళ్ళు మనకి జీవితంలో పాస్ అవ్వాలంటే ఇదే మనకి ఆపర్చునిటీ, మీరు సగం పేపర్ రాయండి, నేను సగం పేపర్ రాస్తా, ఓకే మీరు పేపర్ రాసిన వెంటనే నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి. అప్పుడే వాట్సాప్ వెబ్ వచ్చింది, నేను రాసిన వాట్సాప్లో పెడతా, ఓకే విల్ డూ కంబైన్ ఎఫర్ట్, గ్రూప్ స్టడీస్ ఎట్లా కావలేదు, గ్రూప్ ఎగ్జామ్ అయినా రాద్దాం అన్న మైండ్ సెట్. అక్కడ మూడు పెట్టి ఒక కెమెరాలో మాత్రం ఫ్రెండ్ చూస్తుంటామాట, అదే ఫిక్స్డ్. ఓకే ఇక్కడేమో ఒక పేపర్, ఇక్కడేమో క్వశ్చన్ పేపర్కి ముందు రాసుకున్న ఆన్సర్, రైట్ ఇంకోటి రాసి సప్ప రాస్తే బార్డర్లో అంటే ఈలో పాస్ అయ్యాను. అంత చేసా కూడా ఈలో పాస్ అంటే అంత చిన్నగా నేను ఇంటర్నల్స్ అర్థం చేసుకోండి, మళ్ళీ ఇంటర్నల్స్ పెంచుకోవాలంటే మళ్ళీ కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, వాడు కూర్చుంటాడు కాలేజ్. మామూలుగా కాదు, ఇంత జరుగుతున్నప్పుడు మళ్ళీ నేను మర్చిపోయి ఐ కాంట్, ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ మై టైం. సో లైక్ ఓకే ఫైన్, 2020లో పాస్ అయితే మా డాడీ మొత్తం ఇట్లా రోడ్కి మొత్తం భోజనం పెట్టించారు. మా తాత అసలు దిల్ ఖుష్, అరే నేను ఇప్పుడు అంతా చెప్పుకోదు కదా రా, మా మనవాడు మణిపాల్కి వెళ్ళాడు అని, మీరు ముందు కూడా మణిపాల్కి వెళ్ళాడని చెప్పుకోవచ్చు, పాస్ అవ్వలేదని వాడు అడగలేదు నేను చెప్పమనా అన్న లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. బట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్, మా పేరెంట్స్. అంత సిచ్యువేషన్లో కూడా దే సపోర్టెడ్ మీ, వాళ్ళు నుంచుని పేరు నా కోసం. బయట 20 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయలేదంటే నోట్లో వస్తారు, రైట్. అండ్ అగైన్ మా ఫ్యామిలీ అంతా కొంచెం చదువుకునే ఫ్యామిలీ, దెన్ దే సపోర్టెడ్ మీ త్రూ అండ్ త్రూ. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దమ్. సో అలా 2020లో చాలా కష్టపడితే కోవిడ్ వల్ల, అదే నా కోవిడ్ చాలా మందికి చాలా చెడ్డ చేసింది. అగైన్ ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ దమ్. నాకు మాత్రం కోవిడ్ చాలా మంచి చేసింది, అండ్ ఇట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఎగ్జామ్ని పాస్ అయ్యాను, అండ్ ఐ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్ కోవిడ్ ఆల్సో, అండ్ ఐ గాట్ లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, నేను కూడా చేయగలను కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు కోవిడ్. యాక్చువల్లీ అంటే 2 things, కోవిడ్ బోన్ అండ్ బెన్ రెండు ఉన్నాయి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్టోరీస్ నేను విన్నది ఏంటంటే, వైరస్ డెత్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టిన ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఈ ఆన్లైన్ కల్చర్, కాంటెంట్ క్రియేషన్, దిస్ హెల్ప్డ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. చాలా మందికి ఒక లైఫ్ని ఇస్తుంది, ఆల్టర్నేటివ్ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఉంది. ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇంటర్, B.Tech, M.Tech, PG, PhDలు వాళ్ళు చేసుకుని ఎక్కడో వాళ్ళే కాదు, who has not done anything of that can also make something out of their life అనేది ఆపర్చునిటీ విండో ఓపెన్ చేసింది. కరెక్ట్గా యూస్ చేసుకున్న వాళ్ళు మంచి కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నారు. లైక్ యు ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో చాలా మంది నేను ఇంటరాక్ట్ అయిన వాళ్ళు, దట్స్ వాట్ ఐ సీ అవసరం అంటే పాజిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ క్యాటస్ట్రాఫిక్ ఈవెంట్ రిజల్ట్స్ లైవ్లో చూశాను నేను. చాలా మంది ఇంటరాక్ట్ అయిన వాళ్ళు కానీ, ఇది లైవ్లో చూసిన వాళ్ళు కానీ. అండ్ సో ఇప్పుడు వివేక్, ఇఫ్ ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ, అంటే B.Tech కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా నీ బిజినెస్ ప్లాన్స్ అనేవి అలాగే ఉండేవా? లేకపోతే ఒకవేళ నువ్వు సక్సెస్ఫుల్గా B.Tech కంప్లీట్ చేసి ఉంటే అందరిలాగా ఒక జాబ్లోకి వెళ్ళి యూ వుడ్ హావ్ గాన్ ఇంటు దట్ స్ట్రీమ్? సో మా డాడీకి 9 siblings ఉన్నారు. 9 siblingsలో 1 was in US. మా మమ్మీ మొత్తం, మా మదర్ మొత్తం 4 sisters, మా మదర్తో కలిపి. మా మదర్ ఇస్ ద ఎల్డెస్ట్. మా మమ్మీకి 3 sisters యూఎస్లో ఉంటారు. ఓకే అండ్ ఎప్పుడైనా మదర్ ఫ్యామిలీకి మనం బాగా కనెక్టెడ్గా ఉంటాం. అసలు ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయి ఉంటే మా తాతకు వచ్చిన ప్రెషర్కి అప్పుడు ఎందుకంటే ఫర్గెట్ ద ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్, అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అది అయిపోయి ఉంటే అప్పుడు కూడా నాకు పర్సనల్ థాట్ ప్రాసెస్ అంటే ఉండేది కాదు. నెక్స్ట్ ఎవరో చెప్తాడు చేసేద్దాం, బికాజ్ ఐ యూస్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఏదో నేను చేసినా బాగానే చేస్తాను అయిపోద్దన్న మైండ్ సెట్లో. మా తాత ఏమో అరే పిన్నాలు అక్కడ ఉన్నారు కదా, యూఎస్ వెళ్ళిపో అనేవారు. అండ్ ఇట్ యూస్ టు అగైన్ నేను వెళ్ళిపోయేవాడిని. ఐ యూస్ టు కంప్లీట్ మై MS. ఐ యూస్ టు డూ వెరీ వెల్. చూసుకుంటే మా బ్రదర్ హీ రీసెంట్లీ క్రాక్ UTD, డెలస్కి వెళ్తున్నాడు వాడు. నెక్స్ట్ జూలైకి ఈస్ గోయింగ్. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ ద సపోర్ట్ సిస్టమ్ హీ హ్యాస్ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్. మా పిన్ని వాళ్ళైనా ఎవరైనా, అండ్ మా cousins, the company is there, they can get a job, nice placement there itself. Everything is there. So I'm pretty sure I would have gone in that direction. ఇప్పుడు కూడా జోక్ చేస్తుంటా మమ్మీ, అప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ కరెక్ట్ టైంలో పాస్ అయ్యి ఉంటే ఇప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీలో ఆ కంపెనీలో టిక్కు కట్టుకొని రాత్రి ఎప్పుడు వీకెండ్ అవుతుందని చూసుకుంటూ కూర్చునేవాళ్ళేమో. అండ్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ఇట్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్. ఐ హావ్ సీన్ కొంతమంది బిజినెస్ చేస్తూ ప్యాషనేట్ లేని వాళ్ళు జాబ్ చేస్తే ఎక్కువ ప్యాషనేట్ వాళ్ళు చూసాను. దే లవ్ దేర్ జాబ్. అది లైక్ దే కింద పడి దొలేస్తుంటారు. నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఒక అబ్బాయి అయితే, వాడు పిచ్చి వాడికి జాబ్ అంటే. వాడు దట్స్ యువర్ ప్యాషన్ యార్.
ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్. పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు బిజినెస్. బిజినెస్ లో ప్యాషన్ ఉంటుంది, ఎవడన్నాడు? చేసే దాంట్లో ప్యాషన్ ఉంటే తీసుకో. దట్స్ ఇట్. Very, very grateful for that. I'm like, again, that would be very different Vivek. You would have never seen this kind of Vivek there. Maybe we would have never met also. Yeah, we would have never met. Yeah, I would have not been here also. ఏ US లోనో ఏ కాస్కోలోనో వెళ్ళి ముచ్చుకొని ఇదే ఈ పనులు ఉంటుండేవాడు. Yeah. సౌత్ ఆఫ్రికా బిజినెస్ మరి ఏమైంది? Still going on. It's still going on. నేను హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉన్నాను దానికి. I'm a partner in there. Okay. I'm not hands on because that is automated. We've replaced myself there. Okay. It's going on recently, even now. Okay. Right now we're growing testing professor. మెల్లిగా దానికి లింక్ చేస్తాం. So that is something which we are planning to do. సో నీ B.Tech ప్లస్ జాబ్ బిజినెస్ ఈ రెండు ఎక్స్పీరియన్సెస్లో సో వాట్స్ యువర్ టేక్ అన్ ఇట్? అంటే ఒక ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అవసరమా కాదా అంటావా? I don't think it is needed. కాలేజ్కి వెళ్ళడం ఇంపార్టెంట్. అంటే కాలేజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాలేజ్ అనేది నువ్వు ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం వెళ్ళట్లేదు. సర్టిఫికేట్, ఇఫ్ యూ థింక్ కాలేజ్ సర్టిఫికేట్ కోసం వెళ్తామంటే వెరీ గుడ్. నీకు ఆ క్లారిటీ ఉంటే వెరీ గుడ్. నేను కాలేజ్కి వెళ్ళి ఏమైనా నేర్చేసుకుంటాను, పోర్ట్ చేస్తాను మైండ్ సెట్తో వెళ్ళామంటే నువ్వు దానికంటే పెద్ద వీపీ ఇంకేలేదు. రైట్? యూఆర్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ బికాస్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు చాలామంది నేను మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను, నేను కాలేజ్కి వెళ్ళట్లేదు, నేను జస్ట్ లైక్ దాన్ని ఏదంటారు కదా లాంగ్ డిస్టెన్స్లో మాస్టర్స్ చేస్తున్నాను, నేను కాలేజ్లో ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి వెళ్ళొచ్చు అని విన్నా అనమాట. లైక్ వై యూ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ జస్ట్ ఫర్ సర్టిఫికేట్? డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఎవరో అన్నారు నేను ఐఎస్బిలో మాస్టర్స్ చేస్తారా, నేను జస్ట్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ చేస్తాను. యూఆర్ గోయింగ్ టు ఐఎస్బి. దట్ యూ గో టు ఐఎస్బి బికాస్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్. ఆ రూమ్లో ప్రతి వాడు ఈస్ గోయింగ్ టు బి అట్లీస్ట్ ఇస్ ద స్మార్టెస్ట్ గై యుల్ ఎవర్ మీట్. హీ హాజ్ అచీవ్డ్ సంథింగ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ అండ్ హీస్ హియర్. ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్. ఆ రూమ్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ రూమ్. ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళడానికి నువ్వు ఎంత కష్టపడ్డావు, వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో, వచ్చిన తర్వాత ఆ రూమ్ నువ్వు లెవరేజ్ చేసుకోవాలి. లేదు నేను మంత్ ఎండ్ పోయి ఎగ్జామ్లు రాస్తానంటే ఎందుకు? సర్టిఫికేట్ ఏం చేసుకున్నావు? 4 తీసుకుంటావు ఆ సర్టిఫికేట్. సో ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్, if you know that you're getting it done for only for certificates, fantastic. You have your clarity in your life, good. లేదు నేనే నేర్చేసుకుంటా, no. If you want to discover yourself with college, go to nice college. Don't go to stupid colleges. Go like local college, ఏదో ఫోన్ నెంబర్ అండ్ ఎంసెట్ ర్యాంక్ పెట్టుకొని కాలేజ్కి పోయా కంప్లీట్ చేసా, ఎవ్వడికి పని కాదు. దానికంటే 4 ఏళ్ళు నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని ఒక స్కిల్, ఒక ఫోకస్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకొని, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ స్కిల్. టెక్ అయినా అవనివ్వండి, కాంటెంట్ క్రియేషన్ అవనివ్వండి, వీడియోగ్రఫీ అయినా అవనివ్వండి, ఫోటోగ్రఫీ అయినా అవనివ్వండి. ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ ఫైండ్ హార్డ్వేర్ స్కిల్. మేబీ you are the best welder in the world. You are welding something like no one else. Get a skill, master that skill in 4 years. You'll make so much money at this point of time. I think skill is the most important aspect. Rest everything is secondary. సో ఇప్పుడు అంటే ట్రెడిషనల్గా అంటే 40-50 years ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్స్, కరికులమ్స్ అవన్నీ థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే లేట్లీ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 years వాట్ ఐ సీ ఈస్ పీపుల్ ఆర్ రియలైజింగ్ దట్ మీరు నువ్వు అన్నట్టుగా ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ అవసరం లేదు, కాలేజ్కి నెట్వర్క్, ఆ కమ్యూనిటీ, ఆ కమ్యూనికేషన్ దానికోసం వెళ్తాము. బట్ స్లోలీ అసలు డైనమిక్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే కాలేజ్లో ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 months 6 different సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలా 4 yearsలో యూ ఎండ్ అప్ లెర్నింగ్ 20-30 different subjects. అలా కాకుండా వై కాన్ కాలేజ్ బి డిజైన్ లైక్ దిస్ 4 years కంప్లీట్గా ఒక పర్టికులర్ స్కిల్లే నేర్పిస్తాము. కాలేజెస్ ఆర్ సేఫ్టీ నెట్. వాళ్ళు ఏముండారంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు త్రో ఎ నెట్ సో వైడ్, ఎక్కడ ఒక చేప దొరుకుతుంది అంటే ఐ వాంట్ టీచ్ దెమ్ సి ప్రోగ్రామింగ్, జావా ప్రోగ్రామింగ్, ఈ ప్రోగ్రామింగ్, ఆ ప్రోగ్రామింగ్, ఏ ప్రోగ్రామింగ్, ఎవ్రీథింగ్. వాడు ఇది కాబట్టి అక్కడ చేసుకుంటారు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ ఆల్సో, రైట్? బట్ థింగ్ ఈజ్ ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మార్చడం అంత ఈజీ కాదు. మార్చాలి అంటే ఎల్కేజీ నుంచి మార్చాలి, రైట్? సడన్గా మార్చడం ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ అలవాటు. అంతెందుకు ఒకటే ఇప్పుడు సడన్గా మన ఏపీ తెలంగాణలో చదువుకున్న వాళ్ళు సడన్గా ఒక పెద్ద కాలేజ్కి వెళ్తే దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కల్చర్ డిఫరెన్స్. అవును, నాకు కూడా అంతే అయింది కొంచెం స్టార్టింగ్లో. నా కల్చర్ డిఫరెన్స్ కంటే కొంచెం నా కల్చర్ డిఫరెన్స్ బాగా ఎక్కువ అర్థమైపోయింది. అది నా ప్రాబ్లం. అది నేను అన్ని డ్రామా క్లబ్స్, ఆ క్లబ్స్ అన్ని జాయిన్ అయిపోయాను బికాస్ ఐ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్. వాట్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఇస్ మై ప్యాషన్.
కొంతమందికి అది అర్థం కాక దే ఆర్ లైక్ షెల్లో ఉండిపోతారు వాళ్ళు. బికాజ్ ఇక్కడ రెండు రోస్ ఉంటాయి, ఈ రోలో బాయ్స్ ఉంటారు, ఈ రోలో గర్ల్స్ ఉంటారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ లేదంటే ఏదో అది తప్పు రాంగ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో వాట్ ఐవ్ రియలైజ్డ్ ఇస్ it's not that easy to change an education system because it's very embedded in our blood, roots, blood, genes, wherever you want to call it, DNA, right? So it's not that easy. So what is the alternative methodology is forget to like system change the knowledge is much more. Change yourself. The change starts from you. ఇప్పుడు నేను చేసే మా ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ అ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ. నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను చూసి నా నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మా తమ్ముడు, మా కజిన్స్, దే గెటింగ్ ఇన్ టు ఇట్. అన్నయ్య చేస్తున్నాడు, అన్నయ్య లాగా చేయాలి, అన్నయ్యతో చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యూ షైనింగ్ సో బ్రైట్లీ దట్ అదర్ విల్ అబ్జర్వ్ దట్ లైట్ అండ్ బీ బెటర్ దెన్ యూ. దట్స్ ఓకే. ఏదో నేను వెళ్ళి సిస్టమ్ మార్చేస్తాను అంటే సిస్టమ్ మేబీ యూ విల్ బీ సో బ్రైట్ వన్ డే దట్ యూ మైట్ చేంజ్ ద సిస్టమ్. ఓవర్ నైట్ అయితే అవ్వదు. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ ఆల్సో. బీ యువర్ సెల్ఫ్. నీది నువ్వు చూసుకో బై, నీది నువ్వు చూసుకొని నిన్ను నువ్వు బెటర్ చేసుకొని మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ది MVP. షో యువర్ సెల్ఫ్, ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్, పీపుల్ విల్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ. అది ప్యాసివ్గా లెర్న్ చేసుకున్నా, యాక్టివ్గా లెర్న్ చేసుకున్నా, దే లెర్న్. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. సో అంటే యువర్ పాత్వే ఇస్ నాట్ అ స్ట్రైట్ లైన్. నో. B.Tech తర్వాత యూ వెంట్ ఇంటూ సౌత్ ఆఫ్రికా బిజినెస్, లైక్ రిసోర్స్ అవుట్ సోర్సింగే కదా. అండ్ దెన్ యూ కేమ్ ఇన్ టు ప్లాంట్స్, అండ్ దెన్ యూ ఫిగర్డ్ అవుట్ కోచింగ్, అండ్ దెన్ యూ ఫిగర్డ్ అవుట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో ఇట్స్ నాట్ అ స్ట్రైట్ కట్ రూట్. ఒక క్వశ్చన్ నాకు పర్టికులర్గా, అంటే ద మూమెంట్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ అబౌట్ యూ అండ్ ఎస్పెషల్లీ స్ట్రక్స్ డిజిటల్, ఏంటంటే వై పర్టికులర్లీ కోచింగ్ అండ్ కన్సల్టింగ్ ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీస్కి మాత్రమే ఎందుకు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నారు అన్నది ఐ వాంటెడ్ టు. సో అగైన్ వెన్ ది ఆపర్చునిటీ స్ట్రైక్స్ యూ టేక్ అప్ ది ఆపర్చునిటీ. అప్పుడు నేను కరెక్ట్గా కోవిడ్ టైంలో నేను అప్పుడు వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు చాలా మంది అప్రోచ్ అయ్యేవారు, నాకు చేసి పెట్టారు. వెన్ ఐ సా ద స్ప్రెడ్, అవుట్ ఆఫ్ 10 members 7 members were from the education industry. నేను ఒక దాని మీద క్లారిటీ ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా ఏ సర్వీస్ బిజినెస్ చేసినా కూడా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది వస్తారు, అన్న నేను IT కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాను, లేకపోతే మార్కెటింగ్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, ఏజెన్సీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, అలా బిజినెస్ చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తావు అంటే, అన్న అన్నీ చేస్తాం లిటరల్గా నువ్వు ఏమడిగా చేసేస్తాను. దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్, యు ఆర్ నాట్ పర్టికులర్లీ సర్వీస్ బిజినెస్లో నువ్వు బాగా ఎర్న్ చేయాలి అంటే నువ్వు FMCG కాదు. FMCG వోంట్ వర్కౌట్. అంటే ప్రతి చేసేస్తా, నీకేం బిస్కెట్ కాదు, టైగర్ బిస్కెట్ వర్కౌట్ అవుతుంది. యూ నీడ్ టు బీ ఎ బార్న్వెల్. అంటే నీకు ఒక స్పెషాలిటీ ఉండాలి. ఇప్పుడు డైరీ మిల్క్ తీసుకుంటే డైరీ మిల్క్ ప్రతి ఒక్కటి తింటాడు, ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ డైరీ మిల్క్. ఇప్పుడు డైరీ మిల్క్ ఎంత? 10 రూపాయలు. అదే ఒక బార్న్వెల్ తీసుకున్నామంటే ఆ బార్న్వెల్ ఒక్కొక్కటి ఒక 100 రూపాయలు ఉంటుంది. బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ వెరీ పర్టికులర్ టేస్ట్. డార్క్ చాక్లెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు, కొంచెం ప్రీమియం ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాడు, పడొస్తాడు. డైరీ మిల్క్ చేయడానికి, బార్న్వెల్ చేయడానికి ఇంకో 10 రూపాయలు వాడికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తుందండి. వీడు 10 రూపాయలు ఎర్న్ చేస్తున్నాడు, వాడు 100 రూపాయలు ఎర్న్ చేస్తున్నాడు. బికాస్ హీ హెస్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ అ మార్కెట్, హీ ఈస్ నీష్ డౌన్ ఇన్ టు పర్టికులర్ మార్కెట్. వాట్ ఐవ్ రియలైజ్డ్ ఇస్, ఓకే, ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డూ ఎవ్రీథింగ్, రియలైజ్ కదా అగైన్ దిస్ వాజ్ సంథింగ్ వాజ్ క్లియర్ ఫ్రమ్ డే. బికాస్ నేను దాని ముందు కూడా నేను చేశాను, ఐ హెస్ టు లెర్న్ ఏ కంపెనీ. నేను అన్నీ చేస్తే నేను ఎప్పుడు దేంట్లోనే ఎక్స్పర్ట్ అవ్వలేను. I want to be big, grow faster, expertise is important. Because I just don't want to be the person who is just the marketing guy for them. I want to be a person who is growing them to the next level. Marketing just grow avutuda ante, yeah, but there are 100 different things I have to do apart from marketing. I have to fix their sales. I have to take care of the operations. I have to understand their business in and out. I have to understand the projections. I have to understand their finances, cash flows. If I try to do it for 10 different businesses, at that ఆ ఏజ్లో నాకున్న బిజినెస్ నాలెడ్జ్కి నేను చెయ్యలేను ఏమో అని చెప్పి వెరీ క్లియర్ క్లారిటీతో ఐ థాట్, ఓకే, లెట్స్ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ వన్ థింగ్. దట్ వాజ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ వీ క్రాక్ దట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీ. అండ్ అప్పటి నుంచి whenever we did it, we got great results. Okay. So our results compound అయ్యి
we are at this point of time where we are like, we specialize in that. Once we have reached there and the team has been designed, ఒకసారి నువ్వు నీష్ చేసిన తర్వాత నీ సిస్టమ్స్ ఏవైతే చేసుకుంటావు నీ టీమ్ అది కూడా ఈజీ ఉంటాయి. బికాజ్ యూ నో, ఓకే, వెన్ ఐ టేక్ ఎ క్లయింట్ 15 days లో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు లాంచ్ దర్ ఎంటైర్ థింగ్. 40 days లో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు గివ్ దమ్ X results. 90 days లో ఐ విల్ గివ్ దమ్ Y results. I can tell the client because our kind of ఏంటంటే consistency and our kind of what is the right word? They certainty. Certainty will give confidence to the client. వీళ్ళు చెప్పగలుగుతాను, వీళ్ళు చేయగలుగుతాను, because he's done it too many times. I can't do it for every business like that, right? That was the intention when we started out that. Over a period of time, we started branching out to different industries. Consulting and daily generation, we do it for medical companies, we do it for hospitals also, we're doing for real estate also. Because every time we're doing this deep dive. So I can help them not just in marketing, but a little in a 360-degree approach. So that is the reason we start with something, focus on it, కింద వరకు వెళ్ళిపోయి తర్వాత then you start building a second pillar. కొంచెం చేసుకుంటూ పోతే you will not be able to rise a high rise. You need to have deeper roots to build a high rise. That was my intention. Perfect. Yeah, అంటే jack of all trades కన్నా better to master of one. Yeah. Nice, very interesting, Vivek. అంటే రీడింగ్ ఎ ప్రొఫైల్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్ అవ్వచ్చు, కంపెనీ అబౌట్ అస్ లో అవ్వచ్చు, దట్స్ డిఫరెంట్ దాన్ ఇంటరాక్టింగ్. ఎందుకంటే ఐ నెవర్ బ్యాక్ బెంచింగ్ వివేక్ అని ఛానల్ పేరు చూసినా మేబీ ఇట్ క్యాన్ బి అది ఒక మార్కెటింగ్ వర్డ్ కింద అన్న వాడచ్చు, బట్ యూ వేర్ దట్, సో యూ లివ్డ్ దట్ జర్నీ, ఆ జర్నీలో వెళ్ళావు కాబట్టి it became easy for you, and so that's very nice actually, to know, to understand ourselves, figure out what we can do, what we cannot do. ఎందుకంటే అది అంత ఈజీగా రాదు, right? And it takes a lot of time, multiple things try and fail చేసిన తర్వాత కానీ మనకి ఓకే నేను ఇది చేయగలను, ఇది మాత్రమే చేయగలను, వేరే ఇంకేం చేసినా ఐ కెనాట్ ఫోకస్ 100%, ఐ కెనాట్ గివ్ మీ 100% ఎనర్జీ అనేది ఎంత ఎర్లీగా మనం ఒక పర్సన్కి ఆ లెవెల్ ఆఫ్ పాయింట్ రీచ్ అవ్వగలిగితే అంత ఫాస్ట్గా ఈ కెన్ గ్రో, అంత డబుల్ గ్రోత్, ఫ్యాక్టరల్ గ్రోత్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో వివేక్, సో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గురించి మాట్లాడాము, ఫిజికల్ మార్కెటింగ్ గురించి మాట్లాడాము. లాస్ట్ 2-3 years నుంచి అనుకుంటా వాట్ ఐ సీ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కానీ యూట్యూబర్స్ కానీ దే స్టార్టెడ్ మార్కెటింగ్ ఆర్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, స్టోర్కి వెళ్ళి నేను ఈ స్టోర్కి వచ్చాను లేదా నేను ఈ ప్రోడక్ట్ కొన్నాను అని. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రెండ్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ టు ఫిజికల్, డిజిటల్ అండ్ దెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. సో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ ట్రెండ్ అనేది ఈజ్ ఇట్ అ పాజిటివ్ ట్రెండ్ ఆర్ where do you think it's leading us to? నెగిటివ్ ట్రెండ్ అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే ఒక యాక్టివిటీ అవుతుంటే యాక్టివిటీ వల్ల బాగుపడుతున్న వాళ్ళు ఎవరు? ముగ్గురు. ఒకటి బ్రాండ్, ఒకటి క్రియేటర్, ఇంకోటి బై చేసుకునే ఒకటి ఆడియన్స్. ముగ్గురు బాగుపడుతున్నారు కదా, అందులో వాట్ ఇస్ బ్యాడ్ ఇన్ ఇట్? ఎక్కడ బ్యాడ్ వస్తుంది అంటే ఇంటెన్షన్స్ రాంగ్ అయినప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే బ్రాండ్ రాంగ్ ఇంటెన్షన్తో చేస్తుందో, ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ రాంగ్ ఇంటెన్షన్ చేస్తారో, దెన్ ద ఆడియన్స్ విల్ సఫర్. సో అందుకే ఈ సబీ వచ్చి ఫైనాన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ మీరు ఇది ఇవ్వకూడదు, యూ కాంట్ గివ్ అడ్వైస్ అని చెప్పింది. బికాస్ just because you want more views, you're just giving wrong, viral advice, controversial advice. It is wrong. People are like consuming advice and implementing it. So and when it's closer to money, like the government bodies will enter. లేకపోతే ఎంటర్ అవ్వదు. అండ్ ఇప్పుడు there are a lot of FMCG products which are being pushed. Unless until it's very very harmful, too harmful, చేతులు కాలే వరకు మన వాళ్ళు ఆకులలో పట్టుకోరు ఉంటుంది. The thing is, influencer marketing is fantastic. It's a great thing. ఒక ట్రెండ్ వచ్చింది, there is a huge trend, there are a lot of businesses which were built on that. Mamaearth అని తీసుకోండి, there were a lot of businesses which were built on that. Now ఆ ట్రెండ్ కొంచెం తగ్గుతుంది because people have identified that okay fine, this influencer is ఏదో యాడ్ చేస్తున్నాడు రా అని. యాడ్ ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే యాడ్ షుడ్ నాట్ లుక్ లైక్ అన్ యాడ్. దట్ ఈస్ వెన్ ది యాడ్ ఇస్ సక్సెస్ఫుల్ ఆన్ ది స్మాలర్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే ఫేస్బుక్ అయినా, ఇన్స్టాగ్రామ్ అయినా, యూట్యూబ్ అయినా, ఎప్పుడైతే యాడ్ అనిపించదో సబ్ కాన్షియస్గా మనము వాళ్ళని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాము, అప్పుడు యాడ్ ఇస్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్.
there are certain brands which are doing it very very nicely. సో అది వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి బ్రాండ్స్ నౌ డిసైడెడ్ లైక్ నేను ఇన్ని రోజులు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పే చేస్తాను, లెట్ అస్ బి అవర్ ఓన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. ఇప్పుడు ఈ నిఖిల్ కామత్ పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్న రీజన్ జెరోదా పుష్ చేసుకోవడానికి అగైన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ టు సే, హి స్టిల్ జెరోదా ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా. He's putting his price out. Why did Elon Musk buy Twitter? Because he wants to become he wants to not regulate his tweets. He wants to say whatever he wants to say. So influencer is a good word. Content creator is a good word. Influencer marketing is a good thing. బట్ బ్రాండ్స్కి ఏంటంటే ఎక్కడ చేయాలి, ఎవరితో చేయాలి, ఏం చేయాలని తెలుసుకోవాలి. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్కి ఏంటంటే కరెక్ట్ పర్సన్తో నేను కొలాబరేట్ అవుతున్నాను తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అ స్మాల్ గేమ్. ఏదో 2-3 నెలలు చేశాను, నాకు ఇంత ఫాలోయింగ్ వచ్చింది, నా నచ్చిన నేను అమ్మేశాను. డోంట్ థింక్ స్మాల్, థింక్ లిటిల్ లార్జర్, లాంగర్, రైట్? దట్ ఈస్ సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే I would encourage all the people who are watching it, డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్. నీకంటూ ఒక చిన్న బుర్ర ఉంది, ఆ చిన్న బుర్రను వాడు. ఓకే, జస్ట్ వాడు ఏదో చెప్పాడని చెప్పి గుడ్డ చేతిలో పడినట్టు నమ్మేయద్దు. గో అండ్ డూ యువర్ ఓన్ రీసెర్చ్ అండ్ డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ buying behavior, you have buying purchases, you're doing purchases, make sure that you're doing your due diligence before you stepping into it. That is something I suggest. So yeah, it's a good market, it's a good place to be. దాన్ని నమ్ముకొని నేను వచ్చేస్తాను, కాంటెంట్ క్రియేషన్ చేస్తాను అంటే ఓకే. ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ బిజినెస్, డూ ఇట్ యాజ్ అ బిజినెస్. కాంటెంట్ క్రియేషన్ బిజినెస్ లా చేద్దాం అనుకున్నాం, బిజినెస్ లాగా చేయాలి. ఏదో ప్యాషన్ ఉంది, టైమ్, లైక్ ప్యాషన్ వోంట్ ఫీడ్ యూ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, దెర్ ఇస్ అ పర్టికులర్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు డూ, స్టెప్ బై స్టెప్ లెర్న్ ఇట్, డూ ఇట్ యాజ్ అ బిజినెస్, ఫోకస్డ్ గా. పొద్దున్న లెగ్సి, లైక్ అగైన్ బిజినెసెస్ ఆర్ బోరింగ్. Content creation will be boring when you do it like a business. Yes. But understand this, just because it's boring, you can't quit. Run through it, then you'll see results, which is money, which will be something else. So influencer marketing is never going to replace your digital marketing. It's a part of digital marketing. It's a part. Digital marketing anadi oka pedda umbrella aithe, influencer marketing is going to be a small thing inside the umbrella. Okay. Again, we have so many things. Influencer marketing will be a part of it. Replacement, I don't think so. Right? Like, ఇప్పుడు నిన్నగాక మనం రాలేదు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్. షారుఖ్ ఖాన్ ఇస్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. పాతకాలంలో సచిన్ టెండూల్కర్ వాజ్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. సచిన్ టెండూల్కర్ వాజ్ ద హ్యూజెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఫర్ MRF. అవును. మనం ఒక పాయింట్ టైంలో MRF అంటే బ్యాటిల్ మీద కంపెనీ అనుకున్నాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. చిన్నప్పుడు MRF బ్యాటిల్ కావాలి, MRF బ్యాటిల్ కావాలి, అరే దొరకదరా పోయి అంటే. సో లైక్ హీ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. Right? So now influencers became affordable. Exactly, ante. ఒకప్పుడు నువ్వు సచిన్ టెండూల్కర్ నువ్వు కొనలేవు, ఓన్లీ MRF కొనగలదు. Now influencers became affordable. Now that became a marketing channel. Like, will it work with your entire life? Yeah, as long as they are big. షారుఖ్ ఖాన్ అయ్యే వరకు నేను షారుఖ్ ఖాన్ తో కొలాబరేట్ అవుతా, రేపు విక్కీ కౌశల్ తో కొలాబరేట్ అవుతా. Affordability and the bigger, the star. The right word is relevancy. As long as you're affordable and relevant, you're good. The minute you become non-affordable or affordability is still like conditional. The minute you become non-relevant, you're gone. Relevance is very very important. అండ్ రీసెంట్గా అంటే ఫ్రమ్ వెరీ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఏంటంటే వన్ మోర్ మేజర్ ట్రెండ్ అబ్జర్వ్ ఈజ్, ఒకప్పుడు ఏంటంటే కోల్గేట్, పెప్సోడెంట్, ఈ బ్రాండ్ నేమ్స్ అంటే దాని వెనకాతలు ఎవరు ఉన్నారు, CEOs అవ్వచ్చు, ఫౌండర్స్ అవ్వచ్చు, నోబడీ ఎవెన్ కేర్డ్, నోబడీ ఎవెన్ నోటీస్డ్. బట్ లేట్లీ ఏంటంటే ఫేసెస్, పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ ద బ్రాండ్. ఫౌండర్స్ అవ్వచ్చు, CEOs అవ్వచ్చు. సో స్లోలీ యువర్ లోగోస్ ఆర్ యువర్ మార్కెటింగ్ థింగ్స్ మెటీరియల్ is being replaced by actual faces. Like you said, Zerodha వాడు ఎందుకు ఆయన కూర్చొని పాడ్కాస్ట్లు చేయాలి అంతమందిని పిలుచుకొని? He can utilize that time for better things. బట్ ఈ 3 hours 4 hours మార్కెటింగ్ చేసుకున్నట్టే ఆయన ఫ్రీగా. సో నువ్వు వర్క్ చేసే మీ కంపెనీస్ కానీ ఎవరు కానీ, సో వాట్ ఈస్ దేర్ ట్రెండ్? దే బిలీవ్ దట్ ఫేస్ ఈస్ ద మెయిన్ బ్రాండ్ ఇమేజ్. People don't do business with logos, people do business with people. దిస్ ఇస్ మార్కెటింగ్ 101, రైట్? ముందు కూడా అంతే ఉంది, ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది. ముందు ఏంటంటే దేర్ యూస్ టు బి డిమాండ్ యూస్ టు బి దేర్, సప్లై యూస్ టు బి లిమిటెడ్, బికాస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాజ్ హైజాక్డ్.
అంటే ఇప్పుడు సడన్గా నువ్వు మీరు ఒక 10 years 15 years బ్యాక్ నేను ఒక టూత్పేస్ట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తాను, దాన్ని మార్కెట్ చేస్తాను మేము మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు, షాపింగ్ మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీ దగ్గర ఉండదు, బికాజ్ ఇట్ విల్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ బై HUL, హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ వలన, లేకపోతే ఇంకో దాని మీద. దే ఓన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్, దే ఓన్ ద స్పేస్ ఇన్ ద సూపర్ మార్కెట్స్, దే ఓన్ ద like rack stakes, they own it. They won't let you in, right? Now the distribution is being democratized by e-commerce coming into the picture. Exactly. Right? So once that is happening, అంటే e-commerce వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మన డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది యాక్సెసిబుల్ గా తయారైందో, that is when more brands started popping out. Now if there are so many things popping out, and I don't think there is a lot of difference between A and B and C. Now if there is not a lot of difference between A, B and C, who will I buy? I'll buy what my friend recommends. What if the founder is my friend? That is where face comes in, right? ఒకవేళ నేను if I'm creating content, and if I'm becoming my own personal brand, and my personal brand is saying, the minute you put your face out, there is a concept called a relatability that comes in. అరే నాకు వీడు తెలుసురా భయ్, నాకు వీడు తెలుసు అని ఒక రిలేటబిలిటీ వస్తుంది. రిలేటబిలిటీ వలన you tend to subconsciously have an inclination to buy that. That's what I've realized. So that is over a period of time also, our brands also, we push our brands to tell them like, hey, do not put your face on the DP. I'm okay with it. I know that you've spent a lot of money and your effort to build your own logos, but put your face out there, put some content out there, tell your vision, tell your story, because people need to understand where you're coming from and why you're doing what you're doing. If you want to sell your what and how. Adi matram, that's why I keep on telling people. Okay, nice. So see, digital marketing, as Vivek, who are you? Digital marketing, Strux Digital. We talked about all these things. Now I want to ask you about your podcasting journey. Ante, you have been very busy with your company, establishing the team, establishing your brand, and establishing your client brands, and establish your download. You in and out danlone untu. You took a different detour, okay, which is a part of, along with that you're doing it. But what sparkled that thought for you to enter into a content creation space? For me, it is the biggest hack. When I look back, kuchoni, what really helped me to push the needle so fast was me creating content. But over a period of time, ఏమైంది అంటే కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం ఆపేసాను. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ వాస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ది ఆపరేషన్స్, టీమ్ బిల్డ్ చేయడం అవనివ్వండి, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం అవనివ్వండి, ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్. సో ఐ వాస్ బిల్డింగ్ అ బిజినెస్. I stopped creating content. Now, after I stopped creating content, my growth should have been exponential. It's not that exponential. Okay. And when I say my growth, it's not just the revenue I'm generating. నేను నాకెంత డబ్బులు వస్తున్నాయనేది కాదు, నా పర్సనల్ గ్రోత్ కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఉండట్లేదు. చిన్నప్పుడు నేను ఎవరైనా ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకొని నలుగురు చెప్తే ఆ కాన్సెప్ట్ నా మైండ్లో ఉండిపోయేది. దట్స్ వాట్ ఐ టుక్ దట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్. ఇప్పుడు there was a little bit of stagnation with respect to how much I'm learning. So I decided what is the best way to do it is if I'm getting the industry leaders to come and talk to me and tell me their journey, their experiences, their concepts, their probably internal ideas. I'll probably learn a lot from them, and that was the hypothesis. అందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నా బ్యాక్ బెంచ్ వివేక్. నేను ఎవరో అందరి కోసం బాగుపడడానికి స్టార్ట్ చేస్తున్నా అని చెప్పి నేను చెప్పను. ఇట్ వాస్ ఎ వెరీ సెల్ఫిష్ ఐడియా. నా కోసం నేను చేసుకుంటున్నాను, నువ్వు బాగుపడితే బాగుపడ్డావు, నాతో పాటు నువ్వు కూడా బాగుపడతావు, నాతో పాటు నువ్వు కూడా చూసినట్టు బాగుపడితే బాగుపడ్డావు, నేనైతే బాగుపడుతున్నా. లైక్ ద మినిట్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ అక్రాస్ ఫ్రమ్ అన్ ఇండస్ట్రీ లీడర్, one is I'm getting time, I'm getting 2.5 3 hours of unrestricted access to pick his brains. There's a lot of knowledge transfer happening. Second thing is I'll get next time I'll get his phone number. If I have something, I can just reach out to him. Third thing I get is
when I am talking to him and when he's talking to me, there is a relationship developing. When there is a relationship developing, there can be a transfer of trade. అంటే నేను ఆయనకు బిజినెస్ ఇవ్వడమో లేకపోతే ఆయన నాకు బిజినెస్ ఇవ్వడమో చేయొచ్చు. సో for the marketing agency, I'm learning, I'm growing, and I'm getting more business from my marketing agency also. Why not? It's a great win-win. And for that, if I have to build a team and if I have to do this and all, it all felt like, okay, why not? Right? When I'm learning this, now we have started a different thing also. We said like, okay, fine. I'm doing this, it's working really, really well for us. ఒకవేళ నువ్వు కూడా చేయాలనుకుంటే I'm going to help you to do it. I'm going to give it to you as a service. ఇప్పుడు నా స్టూడియో కావాలా, స్టూడియో వాడుకో. నేను ఒక 6 లక్షలు పెట్టి స్టూడియో కట్టా. ఓకే, స్టూడియో వాడుకో. You pay me, you don't spend 6 lakhs. You just pay me for whatever time you're spending. You get the entire team of whatever team is working for me. You get that entire team. You get the team which is trained by them. You like, again, the kind of video content we are producing, you get to do that. We are doing it as a service. We are working with brands to do it as a service. We are launching, we're slowly becoming a production company. Okay. Strux is slowly becoming into a production company, media production company. And I realized that is something which I was excited with. From there, we got started getting mandates for advertising productions, ad productions. So earlier we used to be only programming ads on Instagram, YouTube, and a digital marketing program. But name ante memo performance marketing and programmatic advertising, performance marketing. Now we are producing ads also. We are shooting the ads. We are doing it ourselves. We got mandates with one of the biggest e-commerce companies, and I'm the face of one of the product out there. So I'm also enjoying it. My team is also enjoying it. వాళ్ళు మనం కూర్చొని they started doing product shoots. I've realized that నేను చెప్పకుండా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు, and they're really, really good at it. They're also discovering. My team is discovering themselves. I'm just giving them opportunities to do it. So right now we're doing podcast as service, we're doing advertisement shoots, we're doing all out of this. Opportunity, wherever it is coming, we're saying no. Yes, we'll do it. Because I have team who is ready to say yes to everything. And I'm able to facilitate. So I'm feeling so happy about it. So like we are as good as our team. Yeah, we are absolutely. We are as good as our team. We'll be as bad as the last person in our team. Exactly. That's 2 things I absolutely believe in. So everyone has to be upskilled consistently. So ante one more thing I wanted to ask. టీమ్ బిల్డింగ్ అప్పుడు అంటే పెద్ద కంపెనీస్లో ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్, లార్జర్ కంపెనీస్, లార్జర్ ఎంప్లాయీస్ వాల్యూమ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్. వెన్ సంబడి లైక్ యూ ఈస్ ప్యాషనేట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ క్రియేటింగ్ ఎ లార్జర్ బ్రాండ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ కంపెనీ, ఎవ్రీ పర్సన్ యూ రిక్రూట్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్లో ఒకటి రన్ అవుతూ ఉంటుంది, ఈజీ గోయింగ్ టు మేబీ అ పార్ట్ ఆఫ్ మీ, నా మిషన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుని ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి వెళ్తాడా, ఆర్ ఈజీ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ డిస్ట్రాక్షన్స్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ అయితే డెఫినెట్లీ అంటే రిక్రూట్ చేసుకున్నప్పుడు ఉంటుంది. ఇనీషియల్గా ఒక 1-2 months 3 months తనతో పనిచేసినంతసేపు వీ స్టార్టెడ్ డ్రిల్లింగ్ డౌన్ టు వెరీ గ్రాన్యులర్ డీటెయిల్. వన్స్ మనకి ఓకే వీడు నాకు అలైన్ అయిపోయాడు అన్నప్పుడు ఇట్స్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ఫ్రమ్ రిక్రూట్మెంట్ టిల్ దట్ పాయింట్ టు రీచింగ్ దట్ పాయింట్, సో వాట్ ఆల్ థింగ్స్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ అ పర్సన్? So the first, when we are recruiting people, we don't recruit them for skill set, we recruit them for attitude. అది మా ప్రైమరీ థింగ్. ఓకే, వాడికి స్కిల్, ఎందుకంటే చాలా వరకు ఈ కాంటెంట్ చూసైనా ఇవి చూసైనా వి అట్రాక్ట్ అ లాట్ ఆఫ్ యంగర్ టాలెంట్. ఓకే, ఏదైనా 20 నుంచి 25 మధ్యలో టాలెంట్ ని మేము వి అట్రాక్ట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్, అండ్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ టు సే అన్న ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడు. అది ఖడ్గం సినిమాలో రమకృష్ణ రియల్ స్టోరీ యాక్చువల్లీ. ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చి చూడు ఇస్ యాక్చువల్ రియల్ స్టోరీ ఆఫ్ రమకృష్ణ. సో ఒక ఛాన్స్ అంటే యాక్టర్ అన్న చాలా మంది వస్తారు, అన్న ఆ డిఎమ్స్ ఆర్ ఫ్లడెడ్ విత్ దిస్, అన్న ఒక్కసారి we can't give it to everyone. But again, at least we're giving them an opportunity, like we have this, you want to work with us, come join. As long we just check for the attitude. Higher positions is skill set, yes. Lower positions we check for attitude, then we come and we train them. First 1 month what do we check for is, we check for వాడికి నేను చెప్తుంటేనే పని చేస్తున్నాడా అదే పని పికప్ చేసుకుంటాను. That's very important actually. Yeah, so intention is very, very important. సో నేను వాడికి వెళ్ళి రా నువ్వు చేస్తావు ఇచ్చేయి టాస్క్ లేకపోతే వాడు ఒక పని ఎత్తుకొని ఈజీ బికమింగ్ బెటర్ అట్ ఇట్. సో ఇనిషియేటివ్ కానీ వాడు తీసుకున్నట్టయితే విల్ బి ఏ గుడ్ ప్లేయర్ ఇన్ మై టీమ్. లేకపోతే ఇట్స్ గోనా బి ఎ షార్ట్ టర్మ్ జర్నీ ఫర్ యూ.
You will work for 3 months and then you will be like, okay, good, bye, good job. Okay, I'll refer to you. So over a period of time, what you need to realize is people are taking initiative. When your company is in hypergrowth, when your company is in hypergrowth, you need to have people who are taking initiative and taking responsibility. So before hypergrowth, you get to a point where you're laying the foundations for your company. You hire when you're doing foundations. You can hire this kind of talent. You check for the intention they have. You check for if they're taking initiative or not. Once they are good, when you're coming in hypergrowth, these people will be your leaders. Yes. And when you're going in hypergrowth, you always hire people who have experience. That's what I've realized. Hypergrowth lo unnappudu nenu can I hire more experimental persons? And you can, but it has to be a blend of both, little experience and also because when you're doing hypergrowth, ఎట్లుంటదంటే ఏదో అడ్రినలైన్ తీసుకొని ఎక్కించినట్టు ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ సో ఫాస్ట్. అండ్ వెన్ యు హావ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ జంకీస్ దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టు అడ్రినలైన్. చేద్దాం. యు నీడ్ టు హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ గ్రౌండింగ్ యూ. ఎగ్జాక్ట్లీ. Like again, they are not anchors. There is a difference. Anchors కాదు వాళ్ళు. They ground you. So that చేయొచ్చు, బట్ దీనికి ఒక సిస్టమ్ ప్రాసెస్ అటాచ్ చేసుకున్నాం. వెన్ యూ స్టార్ట్ టాకింగ్ అంటే ఒక్కొక్కరితో నువ్వు గెస్ట్లతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ బిజినెసెస్ గురించి కానీ వాళ్ళ జర్నీస్ గురించి కానీ వాళ్ళ లెర్నింగ్స్ గురించి కానీ తెలుసుకున్నప్పుడు సో లైక్ హౌ డూ యూ ఫీల్ లైక్ ఓకే వాళ్ళు ఒక 10 years 15 years ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళు ఒక స్టేజ్కి వచ్చి ఉంటారు. So do you think that 3 hours or 4 hours, whatever the time you interact with them, is that enough for you to learn from their growth? Not necessarily, but it is enough for you to understand the core values. While thinking process, chala mandi the way they do one thing is the way they do everything. Exactly. Particularly highly successful people. You don't like particularly in highly successful people ki they have focus, discipline, and when they are focused you can't like you can't have 10 dishes. They're happy with their perganam. They eat because they have to survive. It's not taste for them, right? Again, that works for everything. Right? For there are certain things which brings them happiness. Rest everything is just like they're doing it because it's just survival for them, right? To understand the core of these people when you're doing it. So in that 3 hours, I'll understand if this is a person I can actually bring them to my house. Okay. For 4 years, మనం లాస్ట్ 2 గంటల నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం. Like I can genuinely invite you to my home because we have shared values. I've come across people, I can't even stand them for 10 minutes. I don't want to be around them. That is a good aspect of being us. I can choose my friend circle. Exactly. At least I have that freedom to do it. I'm only going to associate with people I enjoy. Right? They were touchwood. Again, all of the people who came were fantastic people in my the thing. I meet people constantly outside. And you see, ఇంత జీబీ ఎందుకురా బాబు నీకు అని అంటే అనిపిస్తుంది. ఆడతో నేను అరే నీతో నేను 10 నిమిషాలు మాట్లాడడం కూడా ఎక్కువ రా బాబు, నా వాళ్ళ అన్నం రా బాబు. అగైన్ దర్ ఇస్ నథింగ్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈగో ఇష్యూ ఫర్ మీ. ఇట్స్ జస్ట్ హీస్ జస్ట్ ఫుల్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్. నేను చేసి అని తొడగొడితే మీసాలు ఇంకో తొడగొడితే రికార్డులు వస్తాయి. సోది వెన్ ఐ రీచ్డ్, ఎప్పుడైతే నేను హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్, హైలీ బాగా లైక్ వెల్దీ పీపుల్ వెళ్తాను, ఇట్స్ వెరీ హంబుల్. అండ్ వాళ్ళకున్న ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే దే ఆర్ రెడీ టు గివ్. బ్రీదింగ్స్ ఏం లాగుదాం అన్నట్టు ఉండదు, నీకు ఎలా హెల్ప్ చేయగలను నేను అన్న క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మాట. సో మోర్ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ హైలీ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, మోర్ దే ఆర్ ఇన్ యువర్ సర్కిల్, ద మోర్ you understand more people and you can like create yourself, you can mimic or mirror themselves so that you become equally successful or better than them. So that is the biggest learning for me. So yeah, that is that. అంటే కాంటెంట్ క్రియేషన్ పీపుల్ చాలా మంది చాలా డిఫరెంట్ విజన్స్తో స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవుదాము సో దట్ ఐ కెన్ బికమ్ ఎ బ్రాండ్ అని కొంతమంది స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆర్ ప్యాషన్, అంటే నాకు ఇలా వీడియోస్ క్రియేట్ చేయడంలో ఫన్ చేయడము. చాలామంది కపుల్స్
ఫన్నీ వీడియోస్ అవన్నీ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు. దిల్ మేక్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వెరీ ఫన్నీ. Yeah. సో ఇట్ కెన్ బి దేర్ అంటే అది నిజంగానే వాళ్ళు ఫన్నీ అవ్వి ఉండొచ్చు, నిజంగానే వాళ్ళ చిన్న చిన్న ఫైటింగ్స్ అవి ఉండొచ్చు, అండ్ దే జస్ట్ పుటింగ్ ఇట్ అవుట్ అ వీడియో. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ పీపుల్. సో నువ్వు యాజ్ వివేక్ వెన్ హీ స్టార్టెడ్ బ్యాక్ బెంచింగ్ విత్ వివేక్, వాట్ ఈస్ హిస్ గ్రౌండ్ రూల్? మై గ్రౌండ్ రూల్ వాజ్ సో నేను పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ దెర్ వాజ్ వంశీ ఉన్నాడు మన తెలుగు పాడ్కాస్ట్, అవును, రైట్? అండ్ నా టీమ్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ దే, బికాస్ ఎవ్రీవన్ వాచెస్ వంశీ. హీస్ అగైన్ లైక్ హీస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్. నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను దాంతో. అట్లీస్ట్ మేము ఎవ్రీ 2-3 months ఒకసారి వి టచ్ బేస్. మా టీం వచ్చి చూసినప్పుడు దే హ్యాడ్ దిస్ పిక్చర్ ఆఫ్ like again when we are starting podcast we have to mimic what the Vamshi was doing. My mind was different. I said we are a business podcast. It's not our job to get known people, it's our job to tell untold stories from different industries. Manaki anta hyper growth raakapochu. That was the mindset we said. I said like let us still do it. We might not be popular, but let us honestly tell a story without controversy. ఏదో కాంట్రవర్సీ కోసం క్వశ్చన్ రాసుకోవడము, లేకపోతే ఏంటంటే ఈ కాన్వర్జేషన్ వల్ల నేను నేర్చుకుంటున్నాను, ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిందా, లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక మార్కెట్ మీద అవేర్నెస్ వచ్చిందా. దే షుడ్ వాక్ అవుట్ విత్ ద పాడ్కాస్ట్ లెర్నింగ్ అట్లీస్ట్ సంథింగ్. దే డూయింగ్ ఇట్, దెన్ వీఆర్ అ విన్. దట్ వాజ్ ది ఇంటెన్షన్. వాట్ ఐవ్ రియలైజ్డ్ ఇస్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ లెర్న్డ్ how to tell a story so that people can learn more. So we were discussing this. We can't just be like gyan education. కొంచెం మసాలా పడాలి మనకి. ఏంటంటే ఆ ఉప్పుకారం అలవాటు ఎక్కువైపోయింది. సో కొంచెం మసాలా పడాలి. సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ like keeping the core intact, we are a business podcast, keeping that core intact, అక్కడక్కడ కొంచెం అలా మసాలా వదులుతుంటాం, లైక్ కొంచెం మసాలా స్ప్రింకిల్ చేసి. Again, masala is also not something very, very controversial. It's like, let us comment on something happening in the industry, right? If you're doing that and they take on them, maybe it might go viral. It might not go viral, but at least I'm getting a little bit of take on how they think apart from their business, about the industry. So that is that. So that is what I've realized. So my core value has been always be honest. Honest ga manam em cheyalanukunda man cheste, eventually people will respond. That's what is happening. I'm very happy about that also. అండ్ ఈ జర్నీలో, ఇన్ ద లాస్ట్ 10 months జర్నీలో, అంటే ఏమి అబ్జర్వ్ చేశానంటే చాలా మందిలో, యూ స్టార్ట్ విత్ సమ్ వాల్యూస్ ఆర్ గ్రౌండ్ రూల్స్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ పారామీటర్స్, ఐదర్ ఫ్రమ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ టీమ్, ఆర్ నీకే లేదు, దిస్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్, ఆర్ ఇలా అయితే గ్రోత్ ఉండదు, బట్ దేర్ కెన్ బి మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ విచ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ ఇంపాక్ట్ దీస్ గ్రౌండ్ రూల్స్, అండ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ డ్రిఫ్టింగ్ అవే ఫ్రమ్ దట్ రూల్స్. మనం ఏదో అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తాం, మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ మనల్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం వల్ల దే స్టార్టెడ్ డ్రిఫ్టింగ్ దేర్ జర్నీ టు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. సో అలా ఎప్పుడైనా నీకు ఏదైనా ఎవరైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన వాళ్ళు కానీ, లేదన్నా ఇలా చేయడం వల్ల ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ గ్రోత్, ఎప్పుడైనా డ్రిఫ్ట్ అవుతున్నాను, ఐ నీడ్ టు కోర్స్ కరెక్ట్, అటువంటి పాయింట్స్ ఏమైనా అనిపించాయా? నాకు వచ్చే కాన్స్టెంట్ క్రిటిసిజం ఏంటంటే, తెలుగు మాట్లాడడం రాదా, నొప్ప తెలుగులో మాట్లాడాలి. I understand. That was something I acknowledge myself. నాకు ఎప్పుడైతే టెక్నికల్ థింగ్స్ మాట్లాడతానో, ఇప్పుడు కూడా టెక్నికల్ థింగ్స్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడడం నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. నా మైండ్ అలా వర్క్ చేయదు. ఇట్స్ హార్డ్ ఫర్ మీ టు ట్రైన్. నేను ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను, కొంచెం పేషెన్స్ ఉంచుకొని పోయా. అగైన్ ఐఎమ్ జెన్యున్లీ సేయింగ్, జస్ట్ బీ లిటిల్ పేషెంట్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏంటంటే, ఐ యూస్ టు నాట్ రైట్ క్వశ్చన్స్ బిఫోర్. నేను రాసుకొని వదిలేసేవాడిని క్వశ్చన్స్ రాసేసుకొని పెట్టేసుకొని, లెట్ ద కాన్వర్సేషన్ టేక్ మీ వేర్ ఎవర్ ఐ వాంట్ గో. ఐ నో, ఐ రిమెంబర్, ఐ హ్యావ్ డీసెంట్ మెమరీ, అండ్ లెట్ మీ జస్ట్ లైక్ నావిగేట్ త్రూ ద కాన్వర్సేషన్. Over a period of time, what happened is, I've decided, okay, let's start writing questions. Maybe I can talk in Telugu, like appudu Telugu correct raaskunnappu Telugu maatladchu. I've done that. When I've done that, what happened is, I was not enjoying it. ఒక పాడ్కాస్ట్ లో అయితే నాకంట నా గెస్ట్ ఇంకొక కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాడు అబ్బాయి. వెళ్ళి వివేక్ ఆపి చెప్పినంత వివేక్ ఒకసారి ఆగి, నేను ఇంత చెప్పింది నచ్చలేదు, నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, రికార్డ్ చేసుకోమని చెప్పి. Like, dude, just like talk to me. Like, I understand like the concept of virality and just talk.
లైక్ ఇది కట్ చేసుకో, అది కట్ చేసుకో, డోంట్ డైరెక్ట్ ద ఎపిసోడ్, కట్ చేసుకో. దట్ ఐ రియలైజ్ ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్. I didn't really like it. So I thought, okay, fine, let's just go back to our roots. I know, understand, నాకు ఒక లెవెల్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. లెట్ మీ అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ ఫ్రమ్ ఎ క్యూరియాసిటీ పర్స్పెక్టివ్. ఒక తెలియని పర్సన్ ఎలా అడుగుతాడు, ఏమవుతుంది, జస్ట్ లెట్ మీ హెల్ప్ యూ టు నావిగేట్. దెన్ వెన్ ఐ పుట్ దట్ ఇన్ మై మైండ్, I realized, okay, fine, this is good. Research really helps, but it should not overtake your curiosity. Just because you're doing your research and you know what is going to talk about, you should not interject. Right? నువ్వు రీసెర్చ్ చేస్తుంటావు అండ్ లివ్ చేశాడు నీ ఎక్స్పీరియన్స్. వేరే నువ్వు పక్కా పట్టుకొని ఒక 3 ఆర్టికల్ చదివావు, హీ లిటరలీ లివ్ దట్. లెట్ హెమ్ కంప్లీట్. నోరు మూసుకొని విను. రైట్? అండ్ లెట్ యువర్ ఆడియన్స్ లిసన్. నీకు తెలిసిన కొంచెం జ్ఞానాన్ని నేను ఏదో తోపురా అని బయట చెప్పుకోవడం కంట, లిసన్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ we've learned. కొంచెం లెఫ్ట్ మళ్ళీ రైట్కి వచ్చి. అండ్ కామెంట్స్ చదువుతూ ఉంటావా వీడియోస్? యా. సో హౌ డు యు టేక్ ఇట్? Touch wood, like lot of people are good. Most of the people say like, అరే నాకు తెలుగు నేర్చుకో, తెలుగులో మాట్లాడడానికి నొప్పా. Like I say, thank you. తెలుసు we are working on it. నేర్చుకున్నా అంటే మా చేస్తూ వస్తుంది. ఓవర్ నైట్ వచ్చేది కాదు. I read a lot of my comments. I take a lot of feedback from our side. We take a lot of on-ground feedback also. So, jarutundi. That being said, I don't take it so seriously. My mindset is, నాకు కొంచెం ఏంటంటే ఆ డిక్టేటర్షిప్ మైండ్ సెట్ ఉందన్నమాట. నేను నేర్పించాల్సిన నేను నేర్పిస్తాను, నువ్వు ఇలాగే నేర్చుకో, నీకు నచ్చినట్టు నేను నేర్పించు, నీకు నచ్చినట్టు నేర్పించుకుంటూ పోయి నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకుపోయి ఇదే నేర్పిస్తా, ఇలాగే నేర్పిస్తా, లెర్న్ ఇట్. బట్ ద థింగ్ ఇస్, ఐ టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్, బట్ ఐ ట్రై టు గెట్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ లైక్ డూ ఇట్ ఇన్ మై ఓన్ టర్మ్స్. ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఇట్. జస్ట్ బికాస్ యూ టోల్డ్ మీ లైక్ పుట్ మై, ఏంది ఇంత లాంగ్ ఉంది ఎపిసోడ్, 20 minutes 30 minutes, నా ఇష్టం రావి. నా ఎడిటింగ్ టీమ్ ఉంది, నా కెమెరాలు ఉన్నాయి, నా ఇష్టం రికార్డ్ చేస్తాను, చూసే మానేసి. But nobody is forcing to watch it, brother. I'm like not putting a knife on your throat. I want to tell a story in 2 hours, I'll tell a story in 2 hours. You can't tell me to tell it in 30 seconds. So that is something I've learned. I call myself a benevolent dictator to my team. I say like, hey, this is not a democracy. It's a dictatorship. Benevolent dictatorship. But నేను మంచి డిక్టేటర్ ని చెప్పి మీరు వినాలి. బట్ కొంచెం క్రాక్ థింగ్స్ ఉండాలి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్, లేకపోతే కంప్లీట్ ఫన్ అలా వెళ్ళిపోకూడదు, అలానే కంప్లీట్ డిక్టేటర్షిప్ గా వెళ్ళిపోకూడదు. బ్లెండ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. లైక్ టూ మచ్ మదర్హుడ్ వద్దు, టూ మచ్ డిక్టేటర్షిప్ వద్దు. ఇట్ హ్యాస్ టు బి సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్. యూ నీడ్ one of our core values in our company is empathy first. Empathy first, respect second, rest next. This is our slogan. Okay. Empathy first, respect second, rest next. So we are the most empathetic people. But that being said, if something has to be done in such a way, there's a vision, you stick to the vision. And as a leader, it is very important for you to enforce boundaries and leaders and visions. లేకపోతే ఏదైనా పర్లేదు అంటే నా చిన్నప్పుడులా ఉంటుంది. The minute you have a chain of thought that has been followed, that is when the growth comes. That's what I believe in. Nice. So అంటే పర్టికులర్గా why business is the highest leverage I have. I have nothing against job. నాకు ఆపర్చునిటీ అయితే మంచి హై పే ఉంటే నేను జాబ్ చేసుకుంటాను. The thing is, business gives me freedom to do 100 different things. So this year in 2024, I had a personal incident and I had to take 3 months of break. I was not working, I was traveling. 3 months as literal ga I had to take it because I was very mentally down. If I had been on a job, నేను ఆల్మోస్ట్ స్పీక్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను మా మేనేజర్కి వెళ్ళి, మేనేజర్ నాకు 3 months లీవ్ మేనేజర్ అంటే వాడు దొబ్బే అన్నాడు అంటే నేను అప్పుడు వెళ్ళి ఏ చెయ్యో నేను పోసుకోవాలి. బట్ I did not tell anyone. I told my team that hey, I'll not be available 3 months, manage. I told my dad that my mummy dad వెళ్ళి మా అమ్మయ్య వెళ్ళిపోన్నారు. So we went. I went and I traveled. 3 months ట్రావెల్ చేశా. నాకు ఏ డోకా రాలేదు, మా టీంకి ఏ డోకా రాలేదు. Everything was fine. They got paid in the right time. The clients did not suffer. Nothing happened. Nothing changed in my life.
That was because I built a business which is self-sustainable. Exactly. When I came back and I looked at it, I was very proud of it. I had the freedom to do what I want without the restrictions. That's what business gives, right? అన్నీ బాగున్నప్పుడు అన్నీ బాగానే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే బాగాలేదో, ఎప్పుడైతే మన పెట్టిన సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తాయో అప్పుడే వాడి వాల్యూ మనకు తెలుస్తుంది. దట్ ఈస్ వెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ grateful that I'm in a business where my team is very supportive and my clients are very supportive, my parents are very supportive, everyone around me is supportive. So yeah, that is what business for me is a huge freedom. It gives me freedom and I need freedom. I'm an artist, like that's what I believe. Cinema pitching but I'm an artist. I need that freedom to do what I want to do. Movies loki veldamani mane em try chesava? సినిమా డైరెక్షన్, ఐ వాంట్ టు డైరెక్షన్. నాకు డైరెక్షన్ పిచ్చి. అబ్బర్ మనకి వారానికి 2-3 సార్లు బిర్యానీ పడిపోతే అబ్బే. బట్ దట్ బీయింగ్ సెడ్, నాకు కొంచెం డైరెక్షన్ పిచ్చి ఉంది. మేబీ నాట్ నౌ, మేబీ డౌన్ ద లైన్ వెన్ ఐ వాంట్ టు, బట్ ఐఎమ్ స్టిల్ లివింగ్ మై లైఫ్. వి ప్రొడ్యూస్ యాడ్ ఫిల్మ్స్, మేము యాడ్ స్క్రిప్ట్ చేస్తాం, ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో ఐ ఎంజాయ్ అ లాట్ ఇన్ దేర్. అక్కడ నాకు మజా వస్తుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ బిజినెస్ ఆర్ యువర్ యూట్యూబ్ content creation, all these things, what are the things you like? I love traveling. Traveling is where you discover yourself. This is what I keep telling everyone, that self discovery is the biggest super weapon. Traveling is something I really really enjoy. Food is really really enjoy. I don't drink, I don't even drink coffee, tea. నాకు పడదు. నాకు పాలు, I'm little lactose intolerant. నాకు పాలు పడవు. I don't even drink. I don't like alcohol. I don't smoke. For me, I just go, I can dance all night without even drinking. I enjoy people around me, but I don't enjoy after a point of time. I have a good circle. I travel. I like giving things to people. I find happiness in giving gifts. If I have to buy if I have two options, if I have to buy a car versus give a car, I would, to my closed ones obviously, I would prefer giving a car. Unte పెద్ద నాకు ఫరక్ పడదు నా లైఫ్లో. I already have a nice car, I already have a nice home, I already have a nice team. నాకు కావాల్సింది నాకు వచ్చేసి నాకు నెలకి ఒక 50-60 వేలు వస్తే నా లైఫ్ స్టైల్ నడిపేస్తా. నేను హ్యాపీగా ఉంటాను. నాకు అంత ఖర్చులు కూడా ఉండవు. నాకు బట్టలు కొనేసుకోవాలి, షూస్ కొనేసుకోవాలి, ఇవి కొనేసుకోవాలి, నాకు ఏముండదు. I'm good, I'm happy living with life. But that is when I want to just give it back to my team, my mom, my dad, my family, my brother, my dog. So my I'll be ఇచ్చినప్పుడు ఆనందం వస్తుంది అన్నమాట. So that is what I love. I love gifting people. I love traveling. I love eating. Eating is my, అదేంటంటే like guilty pleasure అంటారు కదా. బిర్యానీ is my guilty pleasure. Yeah, that's పక్కా తెలుగు అండి. One thing I really really love is getting on stages. I'm a public speaker. So I do give a lot of trainings. I give a lot of motivation speeches. I'm getting on stage. 30-40 minutes, I love capturing the crowd. So that is something I really really enjoy, and that's what I've learned. Because as an artist, you get on stage, everyone starts clapping. That is something you enjoy. That's something I've realized I'll enjoy. So that I'm trying to do more of those this year. యాజ్ అ పర్సన్ అంటే బిజినెస్ గ్రోత్, కాంటెంట్ క్రియేషన్ గ్రోత్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే, యాజ్ అ పర్సన్ what all different areas you saw growth in yourself? Communication is one. Communication is one growth I've seen constantly. Second thing endante, I used to be a little impulsive. I learned a little bit to be more grounded. I used to be a lot of people pleaser. Now I don't want to people. I don't care. I don't care about anyone. మా డాడీ అప్పుడు తిరుగుతుంటారు. మా డాడీ మొన్న చిన్న యాన్యువల్ రిట్రీట్ లో కూర్చొని మా టీం చెప్తున్నారు, వాడేలా నేను చెప్పింది వినరు, అట్లీస్ట్ మీరంటే వినండి అని చెప్పి, బికాస్ హీస్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఓకే. సో హీస్ టెల్లింగ్ లైక్ అగైన్ ఐ టెల్, సో వీ హ్యావ్ కోర్ టీమ్. నేను వివేక్ చెప్తాను, వాడు వినడు, అందుకే మళ్ళీ మీకు చెప్తాను, మీరు వినండి, మీరు చెప్పి మీరు టీం చెప్పండి. సో that's how it is. I've learned how to, because I was an extreme people pleaser. Like okay చేసాను. Now I've learned not to people please. So I'm an extreme end. So I'm doing that's what I've learned. Communication is something I've learned. One more thing I've learned is
I've learned that I need a little more discipline in my life. Trying to get it. This is some, again, New Year resolution and chala mainstream untadi. But that is something, that's a resolution I want to do. I want to be a little more disciplined in my life. I start things very well. I don't continue those things. I want to see things through now. Discipline is something I want to inculcate. Okay. See, if you have to, అంటే ఒక 5-10 years back engineering stage loki, if there is a chance for you to go back, what is that one thing you want to correct? I don't have regrets. I'm here at this point of time because everything went in the way that went. I don't really have regrets. What would I correct? Nothing. Okay. I'm happy where I am. If everything has gone right, I would have been in US doing a job. I'm very, very happy with everything that went in that way. What would I correct? Nothing. Pretty much nothing. I would not have probably fallen in love too many times. But again, that's where what the heart wants. But yeah, but again, no regrets. See, the two different streams లో businesses లో ఇప్పుడు stubborn clients తో డీల్ చేసిన situations ఉన్నాయా? నాకు ఇలాగే కావాలి, నువ్వు ఎంత చెప్పినా కూడా వాళ్ళు నాకు ఇలాగే కావాలి, నువ్వు ఇలాగే చేయాలి. If the client is, అంటే client ఎప్పుడైనా he's been in the business from a longer time and you're serving that industry and you're not that experienced, and when the client says నాకు ఇలాగే కావాలి, ఇదే కావాలి, that means he's coming from a point of experience. ఒక పాయింట్ తర్వాత కూడా నువ్వు క్లయింట్ ఇలా పెస్టర్ చేశాడు అంటే యూ లిసన్ టు దమ్. లేదు, బట్ క్లయింట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. when the client says hey, I want this like this, exactly like this, normally I don't go on calls. The team does, the core team does. They call me, they're in the middle of the call, they give me a call. Vivek, me చెప్తున్నాం, మన ప్లానింగ్ చెప్తున్నాం, ఒప్పుకోవట్లేదు. Then I come on the call. I come on the call, I listen and tell them we are happy to do what you want as long as you take ownership of the result. They're like, no, how is that possible? Like, yeah, in that case, we have a plan, stick to it, and I'm ready to take ownership for the result. Okay. I'm happy to give you the money back if it doesn't work out. My conviction will be the stubbornness. And when I'm convicted. Like, వాడికి నేను చేస్తాను అన్న నా ఫేస్ కనిపిస్తుంది వాడికి సీరియస్నెస్. Like, I'm just like bubbly guy, like just talk a lot and all this stuff. But when I'm in work, you see a very different phase of me. When I say this is something which we believe in, this is something what I want to do. If not, if you want us to do the other way around, we're happy to do it. But as long as you take the ownership for the results. Like, no. Yeah, so that is there. Back and forth ఉండకపోతే డ్రామా లేకపోతే మజా ఎక్కడ ఉంది? బిజినెస్ లో డ్రామా ఉండాల్సిందే. దట్ ఈస్ దేర్. ఇప్పుడు నువ్వు గెస్ట్స్ తో ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు, పాడ్కాస్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ వి కంటిన్యూ. అది టైం తెలీదు, టు బి వెరీ ఫ్రాంక్. ఇట్ గోస్ ఆన్ అండ్ బట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ అంటే ఒక గెస్ట్లోనే ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ మేబీ ఇట్స్ టూ మచ్ వెళ్ళిపోతుంది అని అనిపించవచ్చు. లేదా ఒక పర్టికులర్ గెస్ట్ యాజ్ అ హోల్ గెస్టే లేదు, సంథింగ్ వీఆర్ నాట్ కనెక్టింగ్ అనో, లేదు మనం అనుకున్నట్టుగా రావట్లేదనో, అలా ఏమైనా అనిపించిన సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా? చాలాసార్లు ఉన్నాయి. అండ్ ఐ కీప్ ఇట్ రోలింగ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ like see, if I start breaking up, like నేను మాట్లాడుతున్నాను, you stop me at some point in time, like Vivek నేను అనుకోవట్లేదు అనుకో, now I'll start becoming more ఎట్లా అంటే నేను చెప్పింది నచ్చుతుందా, వెరీ కాన్షియస్ అయిపోతాను. రైట్ వర్డ్, కాన్షియస్ అయిపోతాను. నేను చెప్పింది నచ్చుద్దాను. I start trying to please you. At least some people do, right? And when they do it, you will not extract the rawness from it. The whole idea of a podcast is to be raw, right? Yes. And we can just talk whatever we want, and as long as it's the experience coming from your heart, it's absolutely fine, right? So I'm happy as long as they want to talk. I'm going to edit it in the post. నేను ఎడిటింగ్ టేబుల్ లో కూర్చొని కట్ చేసి, అరే ఈ పార్ట్ నుంచి ఈ పార్ట్ తీసేయండి రా అంటారు. నేను చెప్పిన అసలు వాళ్ళు తీసేస్తారు, మా టీమ్ తీసేస్తుంది. The thing is, I don't want to stop you right now. Maybe నేను ఏదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పి క్వశ్చన్ అడుగుతాను, or ఆయన చెప్పిన ఆన్సర్ maybe that's not that really interesting. It's becoming generic topic. We take it out. Just be ruthless on your editing table. That's it, right? సినిమాల్లో లక్షలు కోట్లు పెట్టిన సాంగ్లు తీసేస్తారు, సీన్లు తీసేస్తారు. ఇదంతా
So don't stop in the creation process, navigate in the editing process. That's what I believe. So let's like say whatever you want to say. This is a safe space. So yeah, that's something I do. అంటే గెస్ట్ని ఇంటర్వ్యూ మనం క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నాము, ఎలాంటివి అడుగుతున్నాము, దిస్ ప్లేస్ సమ్ పార్ట్. బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ద వే యూ ఎడిట్, ద వే యూ కట్, ద వే యూ మేక్ ద సీక్వెన్స్, that brings out a more real story. Yeah. The good thing about podcasts is, see, certain people know how to tell a story. కొంతమందికి స్టోరీ చెప్పడం వస్తుంది, కొంతమందికి స్టోరీ చెప్పడం రాదు. అవును. కొంతమంది ఎలా చెప్తారంటే, ట్రైన్ వచ్చింది, ట్రైన్ ఎక్కాను, ట్రైన్ రాత్రి వాళ్ళు ఏదో ఫుడ్ పట్టుకొచ్చారు, ఫుడ్ తిన్నాను, ట్రైన్ దిగింది. ఇంకో ఏంటంటే దాని నుంచి ఒక వెంకటేశ్వర ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్తారు, రైట్? లేకపోతే ఒక కిల్ సినిమా ఇస్తారు, రైట్? దే నో హౌ టు టెల్ ఎ స్టోరీ టు బి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? నౌ ఇఫ్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ లైక్ కట్ తెచ్చే, నువ్వు కూర్చొని ఎడిటింగ్ టేబుల్లో కూర్చొని కట్ చేసి ఎవరు మేక్ ఇట్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్. లేదు, ఇఫ్ హీ నోస్ హౌ టు టెల్ స్టోరీ, జస్ట్ లైక్ పుట్ ఎ కెమెరా అండ్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. అంతే. Sudden, like there is one podcast where we edited it extensively. Like literally, we call it as an engineered podcast. We literally RT discuss sequence sequence, like then we tested like, okay, spike untadi ikkada prati KGF cinema lo prati 3 నిమిషాలకి హై ఉండాలి అట్లా ఎడిట్ చేసాం లిటరల్ గా. బికాస్ స్ట్రీమ్ లైన్ పెట్టుకుంటే there was nothing in that podcast. ఇంద్ర అనే సోదా అనిపించింది. Then we had to edit it, and that hit 200K. And there is another podcast where literally just like left it like that, and that also hit. Some people know how to bring magic. Some people will depend on us to bring the magic. We do it. That's it. It's very relatable ఏంటంటే, because I edit, as of now I edit my own podcast. So he also helps me అనమాట. ఫస్ట్ కట్ మా వైఫ్ కూడా రివ్యూస్లో హెల్ప్ చేస్తుంటారు, బట్ I sit on the main editing. సో కొన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు అస్సలు స్ట్రెయిన్ అనిపించదు. ఓకే, అసలు కట్ చేయాల్సిన పనే లేదు, ఎక్కడ దీని బీ రోల్ చేయాల్సిన పనే లేదు. ఆ వర్డ్స్, ఆ ఫేజే ఇట్ స్పీక్స్ అవుట్. లేదు అంటే నువ్వు చెప్పినట్టు బీ రోల్స్ వెతుక్కోవాలి, మంచి మ్యూజిక్స్ వెతుక్కోవాలి, హై పాయింట్స్ వెతుక్కోవాలి, అక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి. సో లైక్ దట్ టీజర్ కట్ చేయడానికి కొన్ని చోట్ల ఏంట్రా బాబు ఇన్ని చెప్పేసాడు, ఏం చెప్పాలా అనిపిస్తుంది, ఏం కట్ చేయాలనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు దీంట్లో నుంచి ఏం టీజర్ ఇస్తాం రా, అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేస్తారు, అన్నా ఇంట్రో చెప్పాలన్నా నువ్వు టీజర్ కి, లేకపోతే ఈ టీజర్ వెళ్ళదన్నా. దాన్ని తీసుకొచ్చి మేము ఇంట్రో పెట్టి ఇంట్రోలోంచి ఇలా కట్ చేసి, again that is all screenplay editing. Again that whole process is enjoyable. It's very enjoyable. The amount of passion, like it feels like you're just actually really telling a story which you want to say out. It's in your hands, you're creating a baby. అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. నా మైండ్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, బికాస్ ద డిస్కషన్ ఈస్ బికమింగ్ ఎండ్లెస్, టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ లైకింగ్ ద హోల్ ఫ్లో. నువ్వు అన్నట్టుగా ద ఫ్లో యువర్ టాకింగ్, రైట్? ఐఎమ్ జస్ట్ లిజనింగ్. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఆపుదాము, క్వశ్చన్ వేద్దాము ఇక్కడ నేను లేదు, ఒక లెట్ హిమ్ ఫినిష్. బాగుంది, వెళ్తుంది. ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ గుడ్ ఇన్ ద ఇయర్స్, సో లెట్ ఇట్ గో. So I've touched on and everything, whatever I wanted to ask or what wanted to know about you. If somebody, coming young into either it can be a podcasting or it can be a business, marketing business, these things you have to compulsory follow. ఈ particular 1, 2, 3 points compulsory నువ్వు ఫాలో అవ్వాలి అని ఏమన్నా ఉన్నాయా? Be extensively skilled. అసలు అబ్సల్యూట్లీ స్కిల్ ఉండాలి. అగైన్ స్కిల్ అనేది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డెవలప్ అవుతుంది, కానీ ఒక థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ స్కిల్ రీచ్ అయిపోండి యాజ్ యూ యాజ్ అన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్. ఈవెన్ నౌ ఇన్ అవర్ బిజినెస్, ఇఫ్ సంథింగ్ బ్రేక్స్, there is a crisis, I can always step in and fix it in probably in like 20-30 minutes, right? Again, it might be an absolute technical crisis, it might be a managerial crisis. I can go ahead and fix it because I literally have done everything from scratch. For that you need to have skills. Skill నేర్చుకోవడం అన్నది it's mandatory. That is the first thing. Second thing ఏంటంటే learn how to sell. అమ్మడం నేర్చుకోకపోతే ఏ బిజినెస్ అయినా, నువ్వు ఐరన్ అమ్మినా కూడా లేకపోతే సర్వీసెస్ అమ్మినా కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు.
You need to learn how to sell yourself, market yourself. That's the second thing. Third thing I would say is you need to learn how to grow your team. You need to learn how to motivate. You need to learn how do you వాళ్ళ మైండ్లో కాన్ఫిడెన్స్, I can trust Vivek and I can trust my life and 3-4 years of my life to be working with him అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వాలి. That is very, very important. So upgrading your skill is one thing, selling is second thing, growing your team are 3 important skills anyone has to learn while starting any business out there. Forget business, their life. Anyone has to learn how to sell. Oh no. If you want to go to Bangkok and you have to tell your wife, you need to sell yourself. If you don't know how to sell, how will you do it? So learning how to sell is very, very important. So that is one skill that is very, very, I would say, vital. Nice, Vivek. Like it's first time I'm seeing him continuously listening and enjoying. Otherwise ఆడు ఫోన్లోనే ఉంటాడు, బయటకన్నా వెళ్ళిపోతాడు. నాకు లంచ్కి వెళ్ళి ఉంటాడు, లేదంటే ఒక్కొక్కసారి బయటకు వెళ్ళిపోయాక అంటే యాక్చువల్లీ హీస్ మై రిలేటివ్, మా అన్నయ్య వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట. లైక్ యాక్చువల్లీ అన్నతమ్ములు అనుకుంటారు. సో బాబాయ్ ఇంకా ఆపే, అక్కడ నుంచి బాబాయ్ ఇంకా ఆపే, లేదా మెమరీ అవ్వకపోయినా మెమరీ అయిపోయి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ అంటే సో ద మెయిన్ రీజన్ ఇందాక నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఐ వాంటెడ్ బిజినెస్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి, యాక్టర్స్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి, అలాగా ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై సంథింగ్ లైక్ అ క్రియేటర్స్ కమ్యూనిటీ, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ద పాడ్కాస్టింగ్ సెక్టర్. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీ ఉంది, వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మీట్ అవుతూ ఉంటారు, పార్టీస్కి వాటికి వెళ్తూ ఉంటారు. సమ్హౌ వై డోంట్ వి డూ ఇట్? హిందీలోని నార్త్లోని పాడ్కాస్టింగ్ చేసేవాళ్ళు, లేదా కూర్చుని ఒక టాపిక్ మీద మాట్లాడుకునేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా, డిఫరెంట్ గెస్ట్స్ కాదు, ఒక ఇద్దరు సేమ్ పర్సన్స్ ఒక టాపిక్ గురించి ఎవ్రీ వీక్ దే కీప్ ఆన్ టాకింగ్, బ్రింగింగ్ న్యూ ఇన్సైట్స్, బుక్ రివ్యూస్, మూవీ రివ్యూస్. అలాగా ఇన్ ద నార్త్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. ఫ్రమ్ ద సౌత్ ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఇట్ స్టార్టెడ్ వెరీ రీసెంట్లీ, మేబీ 1 year, 1.5 year. సో ఇట్స్ హై టైమ్. వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ ఒక కమ్యూనిటీ మనం బిల్డ్ చేసుకోగలిగితే ఇట్ కామనాలిటీస్గా, ఇప్పుడు యువర్ ఇన్ టు దిస్ స్పేస్, ఐఎమ్ ఇన్ టు దిస్ స్పేస్, వెన్ వి సిట్, వెన్ వి మీట్ సమ్వేర్, మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ కామన్ దట్ వీ కెన్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కామన్ దట్ వీ కెన్ సిట్ అండ్ డిస్కస్. సో అండ్ దీనివల్ల కొన్ని ఇన్సైట్స్, అంటే ఇప్పుడు మీ ఇందాక నువ్వు చెప్పినట్టు కెమెరాస్ కానీ అంత ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎక్విప్మెంట్కి అంత ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, యూనిట్ ఇన్వెస్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రైట్. అలాగా దెర్ కెన్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్సైట్స్, మ్యూచువల్ షేరింగ్ అవ్వచ్చు, సో ఆర్ సింపుల్ హ్యాంగ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. ఇట్ కెనాట్ బి లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్, లెర్నింగ్ అవ్వచ్చు. అంతే, ఇలా చేసుకున్నాం రా బాబు, ఇలా చేసాం, అలా చేసాం. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఎడిటింగ్, ఇంజనీరింగ్ చేసాం ఎడిటింగ్ లో అంటే. సో దీస్ ఆర్ సంథింగ్ రిలేటబుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే హ్యాంగ్ అవుట్ కూడా చాలా, ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ న్యాచురల్. కామన్ మైండ్ సెట్ ఉన్న పీపుల్ తో హ్యాంగ్ అవుట్ అవుతుంటే ఆ టైం కూడా తెలియదు, ఆటోమేటిక్గా లెర్నింగ్స్ వస్తాయి. అదేదో లెర్నింగ్ ఒక క్లాస్ లో కూర్చొని, దట్ ఈస్ ద మోర్ బ్యాక్ బెంచింగ్ లో ఉంటుంది. సో నైస్ Vivek, thank you so much for your time. Thanks for calling. Thank you for coming all the way. అంటే I thought somewhere you were literally from the other end to this end. Okay. But I'm really happy. Thank you for this very seamless conversation. మనం మాట్లాడుకున్నది అర్థం కాలేదు. Very, very happy for this. Thank you.